Hello everyone, welcome back to Being Random. I'm Aditya, And this is Aslesh. and we are here today with a very good friend of mine, Kalyan. Hello. So Kalyan, please tell us a little about yourself. No, And before I think Kalyan says something about okay, him, I think I have heard Kalyan's name so many times around through you, through a lot of people, especially in the fitness community, in which when I've told someone that I know the name that you mentioned before we started recording, Kalyan, ఇందాక మెన్షన్ చేసాం ఒక నేమ్ ఆ నేమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఇట్ అవుట్ లౌడ్ బట్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఐమ్ గోనా రికార్డ్ విత్ కళ్యాణ్ ది ఫస్ట్ రియాక్షన్ దట్ హిమ్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఫిట్నెస్ కమ్యూనిటీ dude, he's a different beast. That's the first thing that people say. and uh, and I think that says a lot about you yeah, and who you are and where you come from. So I think I wanted they to say start right, off your with work that. speaks for yourself. Exactly. And especially hearing it from people who are in the fitness industry is something different, I feel. Thank you. Thank you for the kind words. Hi all. My name is Kalyan, and I am a personal trainer based in Hyderabad. So, have been in this field from the last 8 years. Trained more than 600 people through online and offline. So, Wow. So online, you're not doing right now, right, Kalyan? online wise, I just provide consultations. Okay, I don't do one-on-one sessions. okay. One-on-one sessions I take in person. So you give them a plan? Is that what Yes, you do yes, for online? yes, Okay, so yes. you give them this many reps, this many Correct, sets. correct, Oh. correct. I And do that. also food plan? Yes, it Okay. includes diet and workout plans. Okay. Other than that, every week we get on a call, we discuss what's happening with the Okay. program, how Very they are nice. progressing and Very stuff. Interesting. So your workouts will probably be reps, weight, RPE, everything like Correct, that. correct. And how Mostly much similar. actually it happened and you Correct. feel, oh, interesting. Nice. That Do does that. sound interesting. But yeah, I think the reason one of the things that strikes me is the first thing I heard about you is, dude, I ran with a bodybuilder. That's what Aitha told me. I think that's one of the first things. And he said, No, I was running beside him and I was panting. Okay, I'll be very frank. I was like, I was doing that. And I see him suddenly, he's coming beside me. And my logic was always the more muscular you are, it is difficult for you to. you more mass to move, yeah? Yeah, more weight is one Yeah. thing, but I think it's more difficult also for you to, pump out that much oxygen for all your muscle to actually engage and move. So I was under that concept, but he did it actually quite easily. Hmm. And because looking at him, I was pushing. So we were talking, and then he'll speed up. Unconsciously, I will speed up along with him to keep up, or I will speed up and then it was actually very nice. I think. Yeah, I don't know if you noticed Veer Gurinchi. What he does, if someone is running with him, he has to be 3-4 steps ahead. He has to be 3-4 steps ahead. Honestly, it doesn't work. But yeah. యాక్చువల్లీ రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉండే. సో కెరీర్ బిగినింగ్లో ఎలా ఉంటుండే అంటే రన్ చేయాలి, రన్ చేయాలి, రన్ చేయాలి. ఐ యూస్ టు రన్ ఏ లాట్. Mhm. సో ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో మజిల్ బిల్డింగే చాలా కష్టంగా అయ్యేది. Yeah. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అప్పుడు డైట్ అంత ప్రాపర్ ఉండేది కాదు. Mhm. సో రన్నింగ్ చేయడం వల్ల మజిల్ లాస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నాకు ఒక సెల్ఫ్ అజంప్షన్ ఉండే. Hmm. అది రాంగ్ అనేది నాకు తెలియదు అప్పుడు. ఇదంతా లైక్ 10-12 ఇయర్స్ ముందు. Oh. ఓకే, అప్పుడు మధ్యలో ఏం చేసిన అంటే ఇది అవసరం లేదు అని చెప్పేసి రన్నింగ్ ఆపేసా. ఐ స్టాప్ రన్నింగ్ ఎంటైర్లీ ఫర్ 5 to 6 years. Okay. ఎంటైర్ ఫోకస్ బాడీ బిల్డింగ్ మీద పెట్టేసా. Hmm. ఒక పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఫిట్నెస్ కమ్యూనిటీలో ఈ టాక్ ఉంది, ఎక్సెస్ కార్డియో చేస్తే నీకు మజిల్ లాస్ అవుతుంది, Hmm. నువ్వు ఒక సైజ్ బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలంటే It's still నువ్వు there, yeah. రన్నింగ్ చేయొద్దు, ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఉంటుంది. ఉన్నాయని. Yeah. సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ రాంగ్. నా మెయిన్ పాయింట్ అదే. ఓకే, Hmm. నువ్వు రన్నింగ్ చేస్తూ కూడా సైజ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. Hmm. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్. సో దానికి ముందే నేను ఒక కాంటెస్ట్ ప్రెప్ చేసిన. అప్పుడే ఒక షో ఆడేసి వచ్చా. రాగానే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, నెక్స్ట్ గోల్ రన్నింగ్ పెట్టుకుందాం. ఒక 1 yearలో నా ఇనీషియల్ గోల్ జస్ట్ టు రన్ 1 half marathon. Okay. కానీ So did you run the half? నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే లైక్ విత్ ఇన్ 2 weeks ఐ ran a half. What? విత్ ఇన్ 2 weeks ఐ ran a half. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఓవర్ ఇయర్స్ లెగ్ ట్రైనింగ్ హెవీగా చేస్తాను నేను. So fitness. ఫిట్నెస్ Hmm. అది నాకు ఇండైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేసింది. If you ఇండైరెక్ట్గా don't mind me డైరెక్ట్ హెల్ప్ asking, చేసింది. how long did you run the half in? నా బెస్ట్ టైం 153. Best cut, that first time that you ran. 214. What? 214 నా ఫస్ట్ హాఫ్ Oh మ్యారథాన్. God. దాని తర్వాత నేను ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని చెప్పేసి ఒక 3 back-to-back 3 half marathons చేశా. అప్పుడే చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే ఒకరోజు బాగా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి బేర్ ఫుట్ చేసేసా.
Oh, బేర్ okay. ఫుట్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇష్యూ. కొంచెం ఫ్యాషియా బాగా స్ట్రెచ్ అయిపోయి నాకు అది ట్రిగ్గర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. Okay. సో ఫెబ్లో బ్రేక్ తీసుకున్నా. You say barefoot without shoe? Or లైక్ the మన same వైబ్రమ్స్ Oh, Vibrams. వైబ్రమ్స్ 7mm యూజ్ చేసి రన్ చేసేసా. కానీ అది Mother ఆ race పెయిన్ works. Leader. Yeah. అవి పెయిన్ ట్రిగ్గర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. తర్వాత ఏం చేసిన అంటే ఇంకా షెడ్యూల్లో కొంచెం బిజీ అయిపోవడము, ఫోకస్ చేయలేకపోవడము. నేను అప్పటికే ఫుల్ మ్యారథాన్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయా, రిజిస్టర్ అయిపోయా. కానీ నాకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం ఎక్కడ Time దొరకలేదు. లేదు. Oh. నా మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే నాకు మార్నింగ్ 5 to 11 స్లాట్స్ బిజీ ఉంటాయి. అండ్ ఈవినింగ్ అగైన్ 4 to 8 స్లాట్స్ బిజీ Slots, ఉంటాయి. yeah. సో నేను ఇప్పుడు ఒక సెషన్ క్యాన్సిల్ అయింది, క్లయింట్ రాలే, ఆ టైంలో నేను ఉరకొచ్చు. కానీ నా పాయింట్ ఏమైందంటే 1 hour నేను ఉరికితే స్వెటీ అయిపోతా, క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది, Yeah. థింక్ అవుతా. ఇది రాకూడదు అని చెప్పేసి నేను అది రిస్క్ తీసుకోలే. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైం థ్రెడ్మిల్ మీద వాకింగ్ చేసేటోని. నేను ఒక 6 months ఓన్లీ వాక్ చేశా. Okay. నేను టెక్నికల్గా ఏం చేసిన అంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు లెగ్స్ మీద వాల్యూమ్ పడుతుంది, అదే నేను స్టెప్స్తో కవర్ చేస్తా. Okay. స్టెప్స్తో కవర్ చేస్తా, ఐ విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ మీ. Okay. సో నేను 6 months నాట్ ఈవెన్ 5K అసలు ఏమీ ఉరకలే, You didn't run, నథింగ్, but ఓన్లీ స్టెప్స్. you're hitting a lot You of steps. understand what I'm 15, saying? You run a full 16,000. marathon, it's 42,000 steps. 42,000 Correct. steps. So if he's doing 15,000 per day, Per he's day. walking. He still That is what he's doing. ఐ డిడ్ So దట్. weekly average Ah, increase. God. చేసి నేను ఐ వెంట్ టు ద పాయింట్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ 25,000 స్టెప్స్ కన్సిస్టెంట్లీ. నాకు ఇంకా లాస్ట్కి ఎలా అంటే ఇంకా రన్నింగ్ ఏ మ్యారథాన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ మెంటల్ సైకలాజికల్ గేమ్ అనమాట. సో ఇంకొక 2 days ఉంది, వెళ్ళాలా వద్దా, చేయగలుగుతామా లేదా. కానీ ఇంకా అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయినా, సర్లే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, పోయి ట్రై చేద్దాం. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు సంజీవ్ సార్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన దగ్గర, సంజీవ్ బెంగళూరు Okay. సీనియర్ రన్నర్, 4:30 టైం బస్ మీద ఉన్నాడు ఆయన. Okay. సో ఫస్ట్ ఏం చేసినా అంటే ఒక్కడనే ఉరకలేం. సో ఫస్ట్ ఒకరిని పట్టుకోవాలి, పోయి ఆ బస్లో ఆయనను పట్టుకున్నా. సార్ నా టార్గెట్ ఇది, నేను ప్రాక్టీస్ చేయలే, ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్, నేను మెంటలీ చాలా స్ట్రాంగ్ అని చెప్పిన. ఓకే నువ్వు నాతోనే ఉండు, ఫినిష్ లైన్ దాకా తీసుకెళ్తాను. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం. ఆల్మోస్ట్ 38 kilometers దాకా ఐ వాజ్ With him. రన్నింగ్ విత్ హిమ్. ఎక్కడ బ్రేక్ తీసుకోలే, ఆయన ఎక్కడెక్కడైతే పాయింట్స్ ఏమేమి చెప్పిండో అవన్నీ గుర్తు చేసుకున్నా. లైక్ ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకో, ఇక్కడ వాటర్ తాగు, ఇక్కడ కొంచెం ఎలక్ట్రోలైట్స్ This రిప్లెనిష్ is చేయి. Bangalore marathon. నో హైదరాబాద్ Hyderabad. marathon. Oh, హైదరాబాద్ God. స్ట్రైట్ టఫెస్ట్. Oh God. All of us started there. Yeah. My first was also సో Hyderabad. 38 దాకా చాలా ఈజీగా చేసా. 38 తర్వాత నాకు ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ మై పీ, సుసు బ్రేక్ తీసుకోవాలి. 38 తర్వాత నేను బ్రేక్ తీసుకున్నా, ఇంకా కంట్రోల్ కాలే, ప్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక 200 meters హెడ్ ఉన్నారు, నేను స్లో జాగ్ చేయలే, నేను స్ప్రింట్ చేసిన. Oh. అక్కడ నాకు క్రాంపింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. Oh. ఐ స్టార్టెడ్ క్రాంపింగ్, సైకలాజికల్గా ఫెయిల్ అయిపోయినా. ఇంకా నా వల్ల కాదు Lactic అనుకున్నా. acid కూడా build up. లాక్టిక్ యాసిడ్ బిల్డప్ Yeah. సడన్గా ఇంకా మెంటల్గా ఫెయిల్ అయిపోయింది, నేను చేయలేను అనుకున్నా. ఒక 2 minutes వాక్ చేసి ఒక కాల్ చేసిన మా ఆవిడకి, నా వల్ల అయితే లేదు, నేను ఆటో ఎక్కి వచ్చేస్తాను. 38 kilometers ఏమీ కాలే, 38 kilometers అసలు నవ్వుకుంటూ వచ్చిన. లాస్ట్ అక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయినా మెంటల్లీ, ఇంకా నా వల్ల కాదు. ఆవిడన్నది సిగ్గులేదురా, ఏం చేస్తున్నావు ఈ రోజు, నువ్వు కోచ్ లెక్క మాట్లాడన్నాడు. ఓ ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పి మళ్ళీ ట్రిగర్ ఐ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్, Okay. ఫినిష్ చేసిన. నాది టోటల్ టైమింగ్ వచ్చేసి 4:38 వచ్చింది, 4 hours 38. Yeah. కానీ నేను ఫినిష్ చేసిన. సో దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేసిన, లైక్ నా సైజ్ డిఫరెన్స్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇంచెస్ ట్రాక్ చేసుకున్నా. నాకు నా న్యూట్రిషన్ ఆన్ డాట్ ఉండే. లైక్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే రన్నింగ్ చేస్తే మజిల్ పోతుంది, మజిల్ పోదు, వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఉండదు. సో కొన్ని మెకానిజమ్స్ అయితే ఉంటాయి మన బాడీలో, వాటిని ఏం పట్టించుకోరు, అండర్ రీడ్ చేస్తారు, ఉరుకుతారు, దానివల్ల మజిల్ లాస్ అవుతాయి, జాయింట్ ఎక్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. నేను అవేం చేయలేదు, నేను ప్రాపర్ కేర్ తీసుకున్నా అండ్ ఒక ప్లాన్తో వెళ్ళిన. ఒక ఐడియాలజీ ఉండే నాకు, అది ఓకే ఇలా చేసినా చెయ్యొచ్చు, అది అర్థమైంది నాకు అప్పుడు. సో To everyone who has asked me this question again and again, you have the answer today. Yeah. Thank you. Actually. నాకు ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఇదే సేమ్ థింగ్. నీ పాయింట్ నుంచి వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ ఐ హ్యాడ్ టు లూజ్ వెయిట్. No, I'm not talking about that. I had to lose weight. వీడు అప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ ప్లాన్ విత్ ఆదిత్య ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ బై దెన్. One year. 1 year. The thing was, see, No. no. I'll tell you how it works. Kalyan will not take a client
who is mentally not ready. Yeah, I want to come to that. That is another thing. So, But so he doesn't take lines on a mental. It took him some time to Correct. figure out what he exactly for wanted. me, oh, okay. And when he said this is what I wanted, it was very fast. నాకు అప్పుడు that ఐ took him హ్యాడ్ time. స్విచ్. నేనే కాల్ చేసి ఐ టోల్డ్ హిమ్, డూడ్ అవ్వట్లేదు, ఐఎమ్ హాఫ్ యాసింగ్ మై న్యూట్రిషన్, ఐఎమ్ Okay. హాఫ్ యాసింగ్ మై వెయిట్స్, ఐఎమ్ హాఫ్ యాసింగ్ మై రన్స్, ఐ వాజంట్ రన్నింగ్ ఆల్సో. ఐ సెడ్, డూడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కెన్ యూ హోల్డ్ మీ అకౌంటబుల్ అన్న. నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తాను, What కాల్ చేస్తా అని. అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు. he called me and told me, then I said chalo. సాడిజం, హీ వెయిట్స్ ఫర్ ఇట్. నేను చాలాసార్లు పోస్ట్ చేసా ఒకటి, రియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ హ్యాపెన్ వెన్ మోటివేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ యూ. No, I think I'll come నాకు to that. కావాలా అనుకున్నప్పుడు Yes, exactly. So నేను అప్పుడు it was not about I was working out. నాకేంటంటే I was not losing. I was like, dude, I want to be lean. నేను ఇప్పుడు వరకు 3 years I've worked out. I've done a lot of stuff. I put on a good amount of muscle, but I just want to see myself lean. నేను ఇప్పుడు నా లైఫ్లో చూడలేదు. I've been fat, I've been skinny, I've done all, but I haven't been lean. Anna. And he said, okay, Ashish, you'll have to start doing cardio. Annadu. The next statement from my mouth was, you can throw me off a cliff, నేనైతే కార్డియో చెయ్యను అన్నాడు. Just ask him. I won't run. He said కార్డియో అంటే వాక్ చేసా అయితే I won't run అన్నాను. You ask me to do steps అంటే steps కుదరదు అసలు, you'll have to run అన్నాడు. I said, that is the last thing I'll do. Over literally నువ్వు చంపి, I won't do it. I told it to him like that. He said, సరే రా, just walk a 5, no, and walk a 3, walk a 5. Within a week I started running. Nice. And I started running and కరెక్ట్, ఏదో ఒకటి చెప్పి చేయించాలి, తప్పదు. and then my first 10K August Independence Day run I did, Hussain Sagar దగ్గర. అప్పుడు I only ran a treadmill, I only ran alone. First 10K I ran with him. Appudu is when, after I finished that, my heart rate was 180, 190, the entire 10K. I wasn't talking. And then he didn't like that feeling. yeah, and that, That is what changed his mind. and a sense of accomplishment undi, because at 180, 190 you cannot hold that, but I still held it and I Yes, sir. finished. And I finished at 78 minutes or something ఆ టైంలో. I said, no, dude, I love that sense of accomplishment. I hated the running. Till now also, నాకు రన్ అంటే నేను అనుకుంటా in the morning. See, but I love the sense of accomplishment. ఇప్పుడు he doesn't agree. And then I ran my second 10K. అక్కడ I did a sub 1 hour. I was happy. Sub 1 hour I was happy, and అప్పటి నుంచి I was hooked. Since that second 10K, 2 I was runs కి hooked. 25+ డిఫరెన్స్ వచ్చింది టైమింగ్. 75 నుంచి అండర్. నాకు And then the first half that I made him run officially, గట్టి కొట్టాడు First half, my 2:08 half, 2 hours 8 2:06, minutes 2:06, 8 minutes 2:67 మధ్యలో, సారీ 2:08. హైదరాబాద్ క్లబ్ రన్ చేసాం. పక్కన స్ట్రాంగ్ రన్నర్ ఉంటే ఖతర్నాక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీరు ఊరుకునేవాడు కాదు అసలు. నేను ఈయనతోనే 153 I చేసింది. know, I remember. Hmm. Told me. Beautiful. 53. బాగా చేసినాం ఆ రోజు. నాకు బట్ అగైన్ నవ్వు వాడు ఇందాక ఎందుకు నవ్వాడంటే, రిమెంబర్ ద క్రాంపింగ్ స్టోరీ యూ టోల్డ్. సేమ్ సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్లో నీకు 38 దగ్గర అయింది, నాకు 31 దగ్గర అయింది. సాడిజం ఏంటో తెలుసా, 31 దగ్గర ఫినిష్ లైన్ అక్కడ ఉంటుంది లెఫ్ట్ లో. యూ కెన్ గో ఎంటర్ ఇన్, నో గోయింగ్ ఫ్రంట్. కరెక్ట్ గా University. ఎంటర్ అవుతావు, అందరు అయిపిచ్చే వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళిపోతుంటారు, మనం అప్పుడే రైట్ తిరుగుతాం. ఆ టర్న్ ఒక 100 meters ముందు నా క్రాంపింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇట్ వాజంట్ జస్ట్ వన్ లెగ్, మై హోల్ లోవర్ బాడీ స్విచ్డ్ ఆఫ్. లిటరలీ ఐ ఫెల్ ఇట్లా కిందకి. బట్ దెన్ ఏందో I was mentally broken, but for some reason I was like, లేదు, I saw my time. I was at a 4:30 pace by then. I was like, నేను వాక్ చేసిన నెక్స్ట్ 12 kilometers, I still finish under 6 hours. సరే ఏం పోతే పోనీ అని చెప్పి I walked it. మంచి పని చేసారు. I know. టైమింగ్ చూసుకోవద్దు. I know. అసలు టైమింగ్ చూడొద్దు. నాకు అరే నువ్వు నేను 2 గంటల్లో అయిపించినా, నువ్వు 6 గంటల్లో అయిపించినా, మ్యారథాన్ అయిపించావు. నేను వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించలేదు కదా. సో నాకు యాక్చువల్లీ రన్నింగ్, now that you said this, నాకు మొన్న someone asked me this question. They said, dude, what is the average person's marathon timing అన్నారు. In my head, people completing marathon is less. నాకు in my head the first answer I got like, okay, 4 something, but then I realized average people don't run marathons. Average people can't run marathons. And I didn't say it, I didn't want to be rude. Hyderabad marathon, how many DNFs? Yeah, If 1,000 people ran, 500 DNFs. 1800 signed up the year I ran. This year
The year, అదే this year, 1800 signed up. 1800 వచ్చారు ఈసారి. 1800 signed up, but I think only లాస్ట్ టైం there was finished. 500 or 900 600 సంథింగ్ 900 970 మనకు ర్యాంకింగ్ వస్తుందన్న, ఆ. నాకు Oh, కేటగిరీ out of ర్యాంకింగ్ అని చూపిస్తుంది. వస్తుంది. Oh. మనకి I think 900 finished, 870 That something. means half of them dropped out. డ్రాప్ అయిపోతారు, మెంటల్ ఫెయిల్ అయిపోతారు. So now that you said this mental thing, I think I take back from, but I still, after I finished also, I wasn't happy. I wasn't happy. No, almost 1 month సతాయించాడు ఇంకా. I wasn't happy for some reason because I've been training for a very long time. I know I had a number, I had an expectation, నా but point ఏంటంటే, after a while, see, I always told him one thing. He ran a 41, he ran separately. సర్వీస్ రోడ్కి వెళ్ళి సైకిల్ ట్రాక్ ఉంది. 40 సంథింగ్ I made him run 40 there. చూసాను He నేను did అది. that. He was fine. What was the difference between there and here? కొంచెం స్ట్రెస్ hills. ఉంటుంది. The hills. He burned out on the inclines, and there is one logic where you're never supposed to run fast on a down. You're supposed to go controlled speed. Don't resist the down pull, or don't run faster than you should. Two things. A lot of impact on your quads, your hams, everything. He burnt out there. అట్లా మనకి 3 ఫ్లైఓవర్లు ఉన్నాయి. 3వ ఫ్లైఓవర్ దిగంగానే అయ్యా ఫ్లైర్ దిగంగానే దిగి కొంచెం ముందరికి వెళ్తే పంచి పగిలింది. స్టేడియం ఎంట్రన్స్ దగ్గర తెలిపి స్మాల్ హిల్, అవును. ఆ హిల్ డ్రాపింగ్ లో ఆగిపోయింది నాకు. దానికి ఒక లిటరలీ 30 seconds ముందు హాయ్ అని చూసాను పరిస్థితి వచ్చేస్తాడులే అనుకుని హాయ్ అన్న. వాడు అప్పటికి చూసాడు నన్ను, సరే వీడికి ఏదో మూడు బాగాలేదు. I did this, I said this ఇట్లా తల ఊపా. But yeah, I think afterwards when I made peace with it, like okay, I told him, I'm like, I'm happy I didn't stop. I think that 10 finished it. kilometers I was, See, అదే మెయిన్ అక్కడ. your takeaway from the marathon was a lot more. yeah, You learned what not to do also. yeah. A lot of do's and don'ts. ఇప్పుడు నువ్వు అది నాతో రన్ చేసినా నీకు గుర్తుండదు. You know what, one of the biggest takeaways, you remember I used to run in the evening, same issue. I morning workout చేస్తే నాకు in the middle of the day work, and then evening I used to run. You know what, now it's not like that. నాకు sharp 5 o'clock I'm waking up, not even because of my alarm. I used to wake up at 6:30. 5 o'clock I'm up, not because of any, I remember that 12 kilometers that I fucking walked. నాకు ఆ feeling is burning me in my head. See, as long as it converts into something positive, it's always I think a good that's what feeling it to is. have. మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అవుతాం కదా ఓవర్ టైమ్. Yeah. But the question, speaking of starting, I want to know what was the switch for you to go into from your mundane lifestyle to... I've seen some old photos of you, full young, and you were wearing a tag. I think you were working. So ఇనిషియల్ గా did వర్క్ you చేసా. start working out at that point itself? సో నాది వెరీ లాంగ్ స్టోరీ అన్న. సో నేను 10th అయిపోయేసరికి నా వెయిట్ 28 kilos, Fuck. ఎక్స్ట్రీమ్లీ అండర్ వెయిట్. How were you? Oh ఐ God. యూస్ టు బి ఏ షార్ట్ ఇండివిజువల్, చాలా పొట్టిగా ఉంటుండే నేను, వెరీ లీన్. అయితే కళ్యాణ్ షార్ట్ ఉన్నా పర్లేదు. 28, dude. మీరు ఇంకా జోక్ ఇల్లే, నేను ఎంటర్ అయితే మాది కోఎడ్, అమ్మాయిలు వచ్చి నా చెంపలు ఇలా గిల్లేటోళ్ళు, చుచ్చు చుచ్చు అని. అమ్మా ఎట్లా అంటే చాలా క్యూట్గా ఉన్నావు తమ్ముడు అనేటోళ్ళు, ఏంట్రా ఇది. అండ్ నేను కాలేజ్ టాపర్ని, కానీ మస్తు మాస్ ర్యాగింగ్ చేసేటోళ్ళు. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత నా క్లాస్మేట్సే ఎలా అంటే వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ రాయించడానికి నన్ను బెదిరించేవాళ్ళు, రై చేయరా లేకపోతే పక్కకు తీసుకెళ్ళి కొడతామని. ఇట్లా మనం వెళ్ళి మనం బెదిరిద్దాం. వాడు దొరికిండు మాకు. వాడు యాక్చువల్లీ ఒకరోజు మేము బ్రాడ్వే వెళ్ళినాం, మా టీమ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ అందరూ. వాడు సడన్ గా కనిపించాడు, వాడి పేరు మర్చిపోలేం కదా, వాడు ఉండిపోతాడు ఒక ఇమేజ్. అప్పుడు నేను కొంచెము 4-5 షాట్లు వేసినట్టున్నా, కనపడగానే నేను క్రౌడ్ లో అన్నా, రే రంతిగా అని. వాడి పేరు రంతిదేవ్. వాడు షాక్ అయిపోయాడు, రే ఇట్రా అని పిలిచి, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ట్రైనర్స్, ఒక్కొక్కడు ఎట్లుంటాడు 90 kilos 100 బీఫీ ఉంటారు. వాళ్ళ ముందు చెప్పిన వీడు ఇది 2 years బ్యాక్ వాళ్ళకి చెప్పిన, వీడు నన్ను అసైన్మెంట్లు వేయించని బెదిరించింది మామ అని. వీడు భయపడి పారిపోయాడు. సో అప్పుడు చాలా ఉంటుండే. అప్పుడు నాకు ఒక మా బ్యాచ్లో ఒక 3 members ఉంటుండే, శ్రవణ్, యశ్వంత్, చైతన్య అని చెప్పేసి. వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో జిమ్కి వెళ్తుండే. సో జిమ్కి వచ్చిన ఇంటర్ పోరలు ఎట్లుంటారు అంటే వచ్చి కమాన్ ఫ్లెక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూసి నేను కూడా పెంచాలి. కానీ నేను హాస్టల్లో ఉండే, సో మాకు ఏ ఫెసిలిటీ లేదు. నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వర్కౌట్ ఎలా అంటే, మాకు పైన
మనకు డోర్ గ్రిల్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద పుల్అప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. దిస్ వాజ్ లైక్ 2007. ఓల్డ్ స్కూల్. Oh. నైస్. అప్పుడు ఓన్లీ పుల్అప్స్ తీసేవాడిని. తర్వాత బీటెక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఒక విలేజ్ షాబాద్, అక్కడ జిమ్స్ లేవు ఏం లేవు, హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళం. సో మాకు పైన టెర్రస్లో ఓపెన్ టెర్రస్, మంచిగా పుషప్స్ పుల్అప్స్ పుషప్స్ పుల్అప్స్, ఇవే బేసిక్ బేసిక్ బేసిక్. Nutcracker workouts. కానీ వన్ పంచ్ మ్యాన్. న్యూబీ Yeah. గెయిన్స్ అంటాం కదా, అప్పుడు బాగా వచ్చింది, చేంజ్ మంచిగా వచ్చింది. Yeah. బై ఎండ్ ఆఫ్ బీటెక్ ఐ వాజ్ ఎట్ 48-49 కిలోస్ వచ్చేసిన, డీసెంట్ వచ్చిన. దాని తర్వాత లైక్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి వెళ్దాం అనుకున్నా. లైక్ ఎస్ఎస్బి అప్లై చేసిన, మన ఎస్ఐ అప్లై చేశా. దేనికి రిజెక్ట్ చేశారు? మనకు ఎందుకు డౌట్ ఫిజిక్ ఉంది కానీ అప్పుడు ధైర్యం లేదు. నేను పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చాలా తక్కువ అప్పుడు. ఓకే. ఓ అది కూడా క్రైటీరియా ఉందా? ఎస్ఎస్బిలో మెయిన్ అదే చూస్తారన్న, లైక్ గ్రూప్ ఓపెన్ పెట్టేసి ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడమంటారు. దాంట్లో ఎవడు వాడి పాయింట్ని డిఫెండ్ చేస్తున్నాడు ఇవి కూడా చూస్తారు. ఎంత బాగా వాడి skills ఎంత బాగా మాట్లాడుతాం. మనం బెబ్బే ఇటు మాట్లాడిందా సర్లే, ఇటు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడదాం అట్లా మనం టైం వేస్ట్ చేసాం. నాకు కూడా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ప్రాబ్లం ఉండేది. మెల్లమెల్లగా ఇంకా చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఓవర్ ఇయర్స్ జనాలతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం exactly. డెవలప్ అయింది, కానీ ఇనిషియల్లీ చాలా చాలా ఫియర్ ఉంటుండే. తర్వాత అట్లా ఎస్ఎస్బి అయిపోయింది. తర్వాత ఎస్ఐ వేసా. ఎస్ఐ వేసిన తర్వాత నేను ఈవెంట్స్ అన్ని క్వాలిఫై అయినా, ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయాలి. అయితే ఎవడు నేను ఇట్లా సర్వీస్లోకి వెళ్తున్నా అంటే పాజిటివ్ చూస్తలేరు. ఎస్ఐ అయితే పైసలు ఇంకేమి ఇట్లా చూస్తున్నారు. డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ బేసిస్లోనే చూస్తారు, అంతేగాని వీడికి ప్యాషన్ నుండి పోతున్నాడు ఈ ఫీల్డ్లోకి చూడరు. ఎవరు చూడరు. సో నాకు అది ఇమీడియట్ నెగెట్ చేసింది. ఈ అమ్మ ఇంత కష్టపడి ఇది చేసి కూడా వాడు మనల్ని ఇలా అట్లానే చూస్తాడు. చూస్తారు. సో నేను ఎగ్జామ్ కూడా అటెంప్ట్ చేయలే, వదిలేసేసా. ఓకే. వదిలేసేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఐటీ సర్వీసెస్ వీటిలో జాయిన్ అయిపోయా. ఇనీషియల్గా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది నాకు, అన్ని కథలు పడి లైఫ్ చూసి వచ్చా. 2011లో నా బీటెక్ అయిపోయింది. నేను 2013లో మార్కెట్కి వచ్చేసరికి అయిపోయింది గ్యాప్. చాలా అప్పుడు చాలా టఫ్ ఉండే జాబ్ పొజిషన్. సో ఏం చేసారు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి జాబులు కొట్టినా జాయిన్ చేసిన. కొన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత అప్పటికి నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నా. స్ట్రెస్ఫుల్ అనిపించలే? ఇనీషియల్గా ఉంటుంది, తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు. సో జాబ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఇది ఉంది, నేను జిమ్కి వెళ్ళడం, వర్కౌట్ చేయడము ఇది ఉండే. అది ఎప్పుడు వదలలేము. అసలు వదలలేదు. చేసుకుంటూ నేను ఏం చేసిన అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళేటోని. అప్పుడు ఇంత అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ లేదు. దిస్ వాజ్ లైక్ 2014-15 ఆ టైంలో. ఇప్పుడంటే మనకు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినా వస్తుంది, ఇన్స్టా ఓపెన్ చేసినా, ఏది ఓపెన్ చేసినా కానీ ఫిట్నెస్ కంటెంట్ అవును, విపరీతంగా 100%. వస్తుంది. అప్పట్లో ఇంత అప్పుడు లేదు. లేదు. అప్పట్లో మ్యాక్స్ ఏంటంటే మనకు క్రిస్ గెతిన్, bodybuilding.com వీటి నుంచి నేను కూడా అంతే. డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. సో ఆఫీస్లో కూర్చొని ఇదే పని, న్యూట్రిషన్ చదవడం, ఇది చేయడం, వర్కౌట్లు ఏవచ్చినాయి కొత్తగా అప్పుడంతా చూసి నేర్చుకునేది. చూసి ఎవరు నేర్చుకున్నా. positive చెప్పేది Correct. కాదు. అండ్ ఆ టైంలోనే అరౌండ్ లైక్ 2012 ఆ టైంలో క్రాస్ఫిట్ రిచ్ ఫ్రోనింగ్ అని ఒక పర్సనాలిటీని ఫాలో అయ్యేటండి. మ్మ్. రిచ్ ఫ్రోనింగ్ జూనియర్ అని చెప్పేసి, వాడు మోస్ట్ ఫిట్టెస్ట్ గా ఇన్ ద ప్లానెట్ ఫర్ 4 consecutive years ఉండే. చూసి వీడి ఇలాంటి ఫిజిక్ మనం చేసుకోవాలి, ఫిజిక్ రావాలి ఇదే ఉండే అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ట్రీమ్ స్కిన్నీ ఉన్నా కదా, నాకు ఎప్పుడు ఒకటి ఉండే, ఒక మంచి ఫిజిక్ బిల్డ్ చేయాలి, So it's not only about aesthetics but fitness also you పర్ఫార్మెన్స్ wanted ఉండాలి. that performance. బేసిక్గా అప్పట్లో క్రాస్ఫిట్ గేమ్స్లో ఏమున్నాయంటే నాట్ జస్ట్ ఇప్పుడంటే Runs అన్నీ ఉండేవి. అన్నీ ఉండేవి. Sumo అన్నీ. వాళ్ళు డెడ్ లిఫ్ట్లు, స్క్వాట్లు, అవును. స్నాచ్లు అవి చూసి మజా వచ్చేది. నేను పోయి అవే రెప్లికేట్ చేసేటోని, సేమ్ రాంగ్ ఫామ్ ఏదైనా కానీ. సో ఇప్పుడు నా ఇన్స్టా చూస్తే 2013 అప్పటివి కూడా వీడియోస్ ఉంటాయి. అప్పుడు నేను చేసేవాడిని, ఆన్లైన్ పెట్టేవాడిని. అయితే నాకు లక్కీగా అజిత్ బాబు అని చెప్పేసి ఒక ట్రైనర్ నాడు, మనకు మలయాళం పృథ్వీరాజ్ ఉన్నాడు కదా, అవును. ఆయన పర్సనల్ ట్రైనర్ ఈయన అజిత్ అన్న అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ నన్ను ఫాలో అవుతాడు. సో ఆ రోజుల్లో హీ యూస్ టు అడ్వైజ్ మీ, అరే నీలో ఇది ఉంది కానీ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు. ఆయనకు తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లో పెట్టేటాడు, అరే తమ్ముడు యూ వాంటెడ్ టు ఇంప్రూవ్ బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్ హియర్. Wrong. Okay. సో ఆ రోజుల్లో నాకు ప్రాపర్ గైడ్ చేసిన అనమాట, ఇది తప్పు చేస్తున్నావు, ఇది ఇంప్రూవ్ చేసుకో. నాకు ఎలా అంటే ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్, ఐ వాంటెడ్ టు బెటర్ మై సెల్ఫ్. సో ఆయన చెప్పింది నేను నేర్చుకునేటోని. ఈగో ఏం లేదు, మనం 100%. నేర్చుకోవాలి. Ego ఉంటే నేర్చుకోలేం. అండ్ ఈవెన్ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే నన్ను చూడగానే అబ్బా వీడు జిమ్కి వెళ్తాడు రా, వీడు మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది, అది నా గోల్ ఉండే. వీడు పర్ఫామ్ బాగా చేస్తాడు. సో జిమ్లో ఎవరైనా కనిపించింది అనుకోండి, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది, మంచి స్క్వాట్ కొడుతున్నాడు, నేను పోయి మాట్లాడేటోని, అన్న ఎలా చేస్తున్నారు, నేను కూడా ఇట్లా స్క్వాట్ కొట్టాలి,
ఏం ఏం తింటారు మీరు, చేయాలి? ఎలా రికవరీ ఎలా ఫోకస్ చేస్తారు, That's how it always work. స్టార్ట్ చేసిన Hmm. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్లో అప్పటికే నేను నోటీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. వర్క్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటున్నా, కానీ మార్కెట్లో ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉందనేది నోటీస్ చేసిన నేను. సో నాకు అప్పటి నుంచి పడిపోయింది, ఓకే దీంట్లో క్వాలిటీ ఉంటే 100% ఇన్కమ్ ఉంటుంది. Yes. Remember I told you, Hmm. you పక్కా. don't look for a new item, you look for a solution for an existing Yeah. problem. Yeah. సో ఆ రోజుల్లో నేను ఇప్పుడు 2015 నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన. అంటే నేను అప్పుడు వర్క్ చేస్తూ కూడా ఒక 4 మెంబర్స్కి ఫ్రీలాన్స్ ఇచ్చేవాడిని. Very nice. వాళ్ళకి ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి జిమ్కి వెళ్ళి, జిమ్ ఓపెన్ చేసేటోళ్ళు కాదు, నేను బయట కూర్చునేవాడిని. వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేను ట్రైన్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి మీల్స్ కుక్ చేసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని. ఇది అట్లా ఒక 2 ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది, లైక్ మనము నెలంతా కష్టపడితే ఆఫీస్లో 40,000 45,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 3 గంటలు కష్టపడితే పర్ క్లయింట్ 5,000 ఛార్జ్ చేసినప్పుడు 15,000 20,000 వస్తుంది. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ లాగానే పెట్టుకున్నా. అవును. కానీ నేను అనుకున్నా, ఓకే ఒక మంచి ఇది దొరికితే ఫుల్ టైం వెళ్ళిపోవడంలో సెన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే దీంట్లో ఉంది అండ్ There's a potential for పొటెన్షియల్ ఉంది. అప్పుడే హైదరాబాద్లో ఒక మంచి జిమ్ పడ్డది. జిమ్ పడగానే మంచి పెద్ద సెలబ్రిటీ ట్రైనర్ steel and స్టీల్ వెళ్ళిపోయా. Hmm. వెళ్ళిపోయినా ఆయన దగ్గర ఫస్ట్ ఎలా ఉండే అంటే కమ్యూట్ చేయడానికి వెహికల్ లేదు. దిస్ వాజ్ బిఫోర్ మై జాబ్. స్టీల్ పడ్డది 2014-15 ఆ టైంలో. అప్పటికి ఇంకా జాబ్ స్టెబిలిటీ లేదు, ఏం లేదు. పోతే మనోడు అడిగిండు, మరి శాలరీ లేకుండా పని చేస్తావా అన్నాడు. ఇక్కడేమో శాలరీ వచ్చే ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ శాలరీ లేదు అండ్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఇవన్నీ ఉండే. But was he saying full time? ఫుల్ టైం Full time. ఫుల్ టైం. లైక్ అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే వీడు ఒప్పుకుంటాడా లేదా అని చూద్దామని. మనం ఆ రిస్క్ తీసుకోలే, నేను జాయిన్ కాలే. దాని తర్వాత జాబ్ చేసుకుంటూ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇచ్చుకుంటూ కొన్ని ఇయర్స్ చేశా. నాకు ఎక్కడ అంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే రూట్లోనే స్టీల్ జిమ్ కనిపించేది. ఎవ్రీడే యాక్టివా తీసుకున్నా. అప్పుడే జాబ్ వచ్చిన 1 ఇయర్కి యాక్టివా తీసుకున్నా. కమ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆడ సిగ్నల్ దగ్గర రోడ్ నెంబర్ 145 బాలకృష్ణ ఇంటి ముందు అట్నుంచి వెళ్ళాలి. డైలీ చూసేవాడిని. చూసినప్పుడు అల్లా రిగ్రెట్ ఉండేది, నీ అమ్మ ఆపర్చునిటీ అనవసరంగా పోగొట్టుకున్నా, పోవాల్సింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆయనను ఫాలో అయ్యేవాడిని, స్టీల్ పేజ్ ఫాలో అయ్యండి. ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్ ఒకసారి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, లుకింగ్ ఫర్ ట్రైనర్స్ అని. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయినా. 6th April 2018 వెళ్ళిపోయినా. కునాల్ ఇక్కడ లేడు, హీ వాజ్ ఇన్ ముంబై. వేరే ట్రైనర్స్ ఉండే, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు. తీసుకున్న తర్వాత ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ బాగానే ఉంది. నేను చూపించిన, నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను డేటా మెయింటైన్ చేసేవాడిని. బీట్ క్లయింట్స్ నా డేటా అయినా ఏదైనా కానీ ఫోన్లో మెయింటైన్ చేస్తుండే. సింపుల్ డేటా అయినా కానీ డాక్యుమెంట్ చేసుకునేటోని చూపించడానికి. ఇప్పుడు వాడి పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, బిఫోర్ పిక్చర్స్, వాడు 4 కిలోలే తగ్గని, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏదో ఒకటి ట్రాక్ చేసేటోని. సో ఇదే ఆయనకు చూపించిన. సో మనకు అంత నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కానీ వీళ్ళలో కొంచెం నేర్చుకునేది అది ఉంది అనుకున్నాడు, తీసుకున్న తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఫుల్ టైం. ఇంకా జాబ్ కూడా పోలే అసలు, అటు ఆలోచన కూడా లేదు. నా ఇంటెన్షన్ ఏముండే అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లనో ఉంది, ఒక 1 ఇయర్ చూద్దాము, సెట్ అయినాం అనుకో ఫైన్, లేకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ నా వైఫ్ అప్పుడు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. నేను ఎట్లా సంపాదిస్తున్నా, So I had a question. You were married When before? you were working, you got No. married? నో Yeah, it's same question. సో మధ్యలో ఏదో మిస్ అయింది. దీనికి ఒక స్టోరీ ఉంది. అదే, ఆ నాది story చెప్పలేదు నువ్వు. 2012 నుంచి Because I sense there's something different in your equation with her. అమ్మాయిలు బుగ్గలకి క్యూట్ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్సిషన్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ సెన్స్. చాలా బ్లాక్ ఇచ్చాడు. సో ఈ పార్ట్నర్ ఎట్లా అంటే స్వరూప్ అతని పేరు. సో మేము 2012 ఎండింగ్ 13 అప్పుడు కలిసాం. అప్పుడు నేను జాబ్లెస్ జాక్ అనమాట. అప్పుడే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ఆ ఫేజ్లో తన హెచ్ఆర్ మేనేజర్, తను కూడా ఏంటంటే జాబ్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేసేది. కంపెనీలో కాదు, మా ఫ్రెండ్ వల్ల ఇట్లా మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్తో కనెక్ట్ అనమాట. సో జాబ్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండే. సో సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము రెగ్యులర్ కలవడం, మేము అఫీషియల్గా ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేసుకోలే. ఒక 2 ఇయర్స్ ఇట్లా తిరగడం అంతా అయిన తర్వాత వన్ ఫైన్ డే షీ వాజ్ లైక్, మా ఇంట్లో సంబంధాలు చూస్తున్నారు, ఏమంటావు నువ్వు అని. లైక్ ఇప్పుడు బయట ఎతికినా ఇంత మంచి అమ్మాయి దొరకదు, అదేదో మనమే చేసుకుంటే అయిపోతుంది, క్లారిటీ ఉండే నాకు. సో నేను డైరెక్ట్ వాళ్ళ బ్రదర్కి ఫోన్ చేసి, ఇట్లా సో అండ్ సో నేను చేసుకుంటా, కొంచెం టైం కావాలి నాకు, ఒక 2 ఇయర్స్ టైం ఇవ్వండి, నేను సెట్ అయిన తర్వాత వచ్చి చేసుకుంటా, నో వరీస్ అని చెప్పిన. వాళ్ళు కూడా ఓకే ఒకటే అమ్మాయి కదా, సర్లే ఏం పుష్ చేయొద్దని చెప్పేసి వదిలేశారు. సో మేము రెగ్యులర్ కలిసే వాళ్ళము. ఎలా ఉండే అంటే
నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో తనని పిక్ చేసుకొని తనని డ్రాప్ చేసి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత తనని పిక్ చేసుకొని హాస్టల్లో డ్రాప్ చేసి నా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను. ఇట్లా ఉంటుండే షెడ్యూల్. సో 2018లో నేను ఫుల్ టైమ్ ఎప్పుడైతే ట్రైనర్గా స్టార్ట్ అయినో నా టైమింగ్ మొత్తం షెడ్యూల్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. లైక్ ఐ యూస్ టు వేకప్ ఎట్ 4, జిమ్లో 5 o'clock ఉండాలి. నేను పొద్దున్నే లేచి మీల్స్ కుక్ చేసుకొని ఫటాఫట్ జిమ్కి వెళ్ళిపోయాను. 5 to 11 నా టైమింగ్స్ ఉండే. తనది ఎట్లా అంటే 9 o'clock ఆఫీస్లో ఉండాలి. సో తను క్యాబ్లో వెళ్ళిపోయేది. సో నేను మళ్ళీ నాకు ఈవినింగ్ ఎట్లా అంటే 10 o'clock జిమ్ క్లోజ్ అవుతుంది. 10 దాకా నేను జిమ్లోనే ఉండాలి. నేను వచ్చేసరికి 10:30 అయ్యేది. సో 10:30కి వెళ్ళి తనని కలిసి ఒక 1 hour స్పెండ్ చేసి నేను వెళ్ళేటోని. సో 1 month అలా చూసిన తర్వాత నాకు తేడా వచ్చేసింది. లైక్ స్లీప్ తేడా వచ్చేసింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ Make you also కరెక్ట్ don't have proper sleep, your muscle. ఇనీషియల్గా ఎలా అంటే డెస్క్ జాబ్ నుంచి నువ్వు స్టాండింగ్ జాబ్కి వెళ్తావు కదా, నీ బాడీ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, ఫిజికల్ స్ట్రెస్. సో ఐ డ్రాప్డ్ 7 kgs జస్ట్ లైక్ దట్. ఎట్లా అంటే డైలీ 10 hours నిల్చొని ఉంటాము, Yeah. వెయిట్ డ్రాప్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అయింది, స్లీప్లెస్నెస్ ఉండే. అప్పుడు కలవడానికి కూడా టైం ఉండేది కాదు. సో ఇంకా నేను అప్పుడు ఆ పాయింట్లో ఫిక్స్ అయిపోయినా, ఓకే ఎట్లనో పెళ్లి చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయినాం, ఎందుకు లేట్ చేయడం. ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ ముహూర్తాలు ఉంటే చెప్పేసేయండి చేసేసుకుందామని. సో 15 daysలో డిసైడ్ అయినాము. July 1st వి గాట్ మ్యారీడ్ స్ట్రైట్. ఆ రోజు సాటర్డే వచ్చింది. మండే మళ్ళీ వచ్చేసినాం పనికి. లైక్ వెళ్ళినాం, టెంపుల్లో పెళ్లి చేసేసుకున్నాం, వచ్చేసినాం, ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ చేసేసినాం, వర్క్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసినాం. సింపుల్. April, May, June, July. You నేను joined in April. Yeah. ఏప్రిల్లో జాయిన్ అయినా 3 monthsకి పెళ్లి Oh. చేసేసుకున్నా. దిస్ వాస్ లైక్ షెడ్యూల్ మొత్తం డిస్టర్బ్ Yeah, అయిపోతుంది. yeah. Makes sense. Yeah. దెన్ పెళ్లి చేసేసుకున్నాము, స్టార్ట్ చేసేసినాము, ఆల్ గోయింగ్ వెల్. రీసెంట్గా డాటర్ ఇప్పుడు 6th Yeah. month. When did it? Year was that? 2018. 18. 6 years అయిపోయింది పెళ్ళి. Oh, days waited. వెయిటెడ్. లైక్ నాకు 2 sisters ఉన్నారు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు కాకముందే నేను చేసుకున్నా. Okay. వాళ్ళ Elder, దగ్గర- younger? ఒక ఆమె ఎల్డర్, ఒక ఆమె యంగర్. సో ఒకరికి లాక్డౌన్లో పెళ్ళి అయిపోయింది, ఒకరికి 22 డిసెంబర్లో అయింది. Okay. సో అక్కకు పిల్లలు అయిన తర్వాత మనం ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పేసి వెయిట్ చేసినాము. ఆమెకు 3 years బ్యాక్ అయ్యి ఉండే. అండ్ దెన్ వీ ప్లాన్ అయిపోయింది అట్లా. సో యా అలా But I వచ్చింది. had a question. Just, I mean, maybe it might not be the right question, but I just wanted to ask you anyways. You never had a sense of fear to all of this? నాకు ఫియర్ చాలా ఉంటుందన్న. లైక్ Untadi kada? ఇప్పుడు Just కూడా asking ఉంటుంది. because, see, when the reason why I ask this question is, I know where I've come from. I know how difficult this line of work is. I know where I started. కరెక్ట్ They కెన్ అండర్స్టాండ్. 1,500 rupees I used to take. I had one client. And you begged him. I begged him literally. I had one client. I told him, Yeah. let me do it for you. Don't see result. నీకు పోయేదే ముందు 1,100 రూపాయలు కదా అన్న. ఆ one, I broke him down, and once he started saying that, my most toughest and my first client, I will still remember that dude. I will not forget him. He got okay, probably I shouldn't say that because a lot of people know who he, but he had a lot of pre-existing conditions. Along with that, we worked. That's why I say my toughest client. నైస్. 125. He was 145 or 150. He did some things and he 125. That is when I met him. He was not able to. He was stagnant there. 125, 85. He dropped. One సూపర్ and a half 40 years. kilos. Super progress. He did an excellent job. Mentally, he just broke down everything and he did it. ఆ మనిషి వెయిట్ తగ్గ 85 వచ్చాడు, టక్కని పెళ్లి చేస్తాడు. మళ్ళీ గేన్ అయిందా? No. He found a lovely person. Genuinely, I think time అంటారు కదా. It just worked. They wanted to get him. I mean, they were looking to get him married for Nice. a long time, and then it just happened, and he got married. Lovely wife. I've met her also. So now he's. Then after ఇంకా పెళ్ళింతో తెలుసు కదా 1 year ఎట్లుంటుందో, అతోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం తినడం. So slowly he saw. He's like, Aditya, I have to get back. I said, okay, come on, let's try. He's still with me. I will never Very let him go. I just want to. నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, నాకు సెంటిమెంట్ ఆ మనిషితోటి. ఇవి ఉంటాయన్న యాక్చువల్లీ నాకు సెంటిమెంట్స్ ఒక్క ఉంటాయి. మనిషితో నాకు సెంటిమెంట్. అండ్ ఎనీ క్లయింట్ ఐ హ్యావ్, ఐ ఆల్వేస్ ఫార్మ్ it's not right to do this, but I always have an emotional attachment because నాకు I have to make it work for the client. I'm driven like that. Yes, I will fail, I know, sometimes, because for many reasons. I will accept my failure then and I'll let it go. But initially when I take a client, I already picture how they will come out and then only I'll take them. But in my case, I don't filter out like you do.
Naku, yes. Now I had both of you sitting. I know he takes clients. He doesn't he doesn't I don't filter out. filter. I had a question for both of you in the sense, మీరు మీ line of work లో your results are not you put X you get Y. It is more of a filter in the sense వాడు ఎంత చేస్తేనే అవుతుంది, whoever is doing Yeah. it, how driven he is, how much he's sticking to it, is he following it, not following it, he's sleeping in, he's waking up, ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవుతాయి. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యువర్ వర్క్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ Correct. క్లయింట్స్ వర్క్ as well. So when you do have you filter in, he doesn't filter, and his half his job for me, I think the first 8 months was just trying to figure it. Even though I was already working out for 2 years prior, it was just getting into that drive for food, Mindset especially change. mindset. And Mindset change. Kani, how does it feel when you guys are working with this situation where the other person's mentality is your results, it's not your mentality. ఇప్పుడు నీ బాడీ అన్న మన బాడీ అన్నా కూడా, you want it 4 a.m. you're up, you want it, Correct. you'll eat 5 meals, you'll eat 2 meals if you have to, whatever it is your goal, you are up because it's your want, your need, and you have the discipline. But when your results and your things that you have to show for is dependent on someone else's discipline and motivation, if they're having a good day or a bad day, how does that help you motivate or demotivate yourself with a client is what something I wondered. సో బేసిక్గా నేను వెరీ బిగినింగ్లో ఏ క్లయింట్ వచ్చినా సెలెక్ట్ చేసుకునేటాను. I'll come Okay. back to that. I understood. ఇంకోటి ఈయన కూడా ఫియర్ ఉందా లేదా అంటే, నాకు విపరీతమైన ఫియర్ ఉండే స్టార్టింగ్లో. Yeah. క్లయింట్ ఏం ఫీల్ అవుతాడు, చాలా ఉంటుంది. ఓనర్ ఏం ఫీల్ అవుతాడు, నేను వర్క్ చేయకపోతే ఎట్లా, నా ఇన్కమ్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, చాలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా చాలా ఫియర్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు ఒక మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయినావు, వెరీ న్యూ, యూ వోంట్ బీ సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, కానీ నీకు ఆ ఫియర్ కూడా ఉంటుంది, నేను సర్వైవ్ అవుతానా లేదా, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా మల్టిపుల్ ఉంటాయి అనమాట. సో నాకు ఇనీషియల్గా ఆ ప్రెషర్ చాలా ఉండే. లైక్ ఎలా అంటే, ఏ క్లయింట్ వచ్చినా హ్యాండిల్ చేసి తీసేసుకునేవాడిని, నాకు విషయం తెలిసినా తెలియకపోయినా అన్నీ తీసుకునేవాడిని. Yeah, all the background knowledge, even if you don't Yeah. know, sometimes you కొన్ని కేసెస్లో ఎలా అంటే, వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే, నా సీనియర్స్ లైక్ తీసుకున్న తర్వాత నేర్చుకో అనేవాళ్ళు. బట్ నా ఐడియాలజీ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు క్లయింట్ నీకు ఇంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నాడు అంటే, హీ విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్. వాడికి ఆ సర్వీస్ You have to give కావాలి, that work. నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు. కానీ ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో ఎలా అంటే, జస్ట్ ఫర్ మనీ, నీకు విషయం ఉన్నా లేకపోయినా నేనైతే తీసేసుకునేవాడిని, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ మనీ నెసెసిటీ ఉండే. Yeah. తర్వాత ఒక 6 months తర్వాత, 1 year తర్వాత, వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఈజ్ లైక్, నా నాలెడ్జ్ అప్ టు డేట్ లేదు, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్, అంటే నేను కూడా ఆ స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను కొన్ని నేర్చుకోవడము, వేరే మెంటర్స్ కింద జాయిన్ అవ్వడం, కోర్సెస్ చేయడము, నా మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం, ఇలా వాటి వల్ల నేను మెల్లమెల్లగా స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ అయ్యా. అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. Okay. లైక్ ఓకే, నా దగ్గర ఉన్నదానికి నేను ఈ పాపులేషన్కి కేటర్ చేయగలుగుతా, లైక్ వీళ్ళకి నేను చేయలేను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు టైప్ 1 డయాబెటీస్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు అనుకో, నేను ఆ కేసెస్ తీసుకోను, అసలు తీసుకోను. అటువైపు పంపించేస్తా. ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా నా ఫ్రెండ్స్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, Yeah. డాక్టర్ కమ్ ట్రైనర్స్, వాళ్ళ దగ్గరికి రిఫర్ చేస్తారు. సి ఐ That's కాంట్, better. లైక్ రిస్కీ కేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జస్ట్ బికాజ్ యు ఆర్ ఎ ట్రైనర్ You should డజంట్ get- మీన్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్, నీకు అన్నీ తెలుసని ఏం లేదు. సో నేను ఇప్పటికీ ఒకటే పాయింట్ చెప్తా, నువ్వు ట్రైనర్ లానే బిహేవ్ చేయి. డోంట్ బికమ్ ఏ సైకాలజిస్ట్, డోంట్ బికమ్ ఏ డాక్టర్, ఆయుర్వేదిక్ స్పెషలిస్ట్, మసాజ్ స్పెషలిస్ట్, ఇవి That కాదు is నువ్వు. why we never suggest anything. సో మనది ఏంటంటే, మనకు చేతనేంత వరకు చేయాలి, ఒక పాయింట్ తర్వాత మనం గైడ్ చేయలేము, వాళ్ళకు ఆ డైరెక్షన్లో చూపించాలి. హీ విల్ బీ ద బెటర్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ సినారియో. సో నేను అందుకే స్పెసిఫిక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. అంటే నాకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే, నాకున్న నాలెడ్జ్తో నేను ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ని విత్ ఎ గోల్, వాళ్ళని ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళగలుగుతాను నేను. కానీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ ఏ ట్రైనర్, నేను ప్రతి ఒక్కరిని క్యాటర్ చేయలేను. అది నేను రియలైజ్ అయిన తర్వాత నా వర్క్ ఈజీ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొందరు వచ్చేసి నాకు 1 monthలో నేను ఇలా తయారైపోవాలి, నా వల్ల కాదు, ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ, Unrealistic ఆనెస్ట్గా చెప్పేస్తా. goals మనకు అర్థమైపోతాయి. చెప్పేస్తా. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కోసం కొన్ని కేసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తాము, సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కొన్ని కేసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తాం. సో మోస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఏవైతే నేను పర్సనల్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తానో, మెజారిటీ ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చేది వాటి నుంచే.
సో వాళ్ళని నేను ప్రెషరైజ్ పెట్టాను. ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోవాలి మనం. యా సో నువ్వు ఇది చేస్తేనే నీకు నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తా అన్నాను అనుకో, నాకు ఫుడ్ దొరకదు. యా సో అలాంటివి నేను చేయను. కానీ నాకు ఆప్షనల్ ఇన్కమ్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆన్లైన్ ఇస్తాను. ఆన్లైన్ యా ఆన్లైన్ అనేది నేను పైసల కోసం చేయ, నేను ఫ్రీగా ట్రైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎలా అంటే అక్కడ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం యా నా స్కిల్ సెట్ మొత్తం వాళ్ళ మీద రుద్దచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రెప్ చేయాలి, వాడిని 5% బాడీ ఫ్యాట్ తీసుకెళ్ళాలి, డిప్లీట్ చేయాలి, పీక్ వీక్స్, ఇలా మల్టిపుల్ ప్రోటోకాల్స్ ఛాలెంజ్ దట్ యు గెట్ అవన్నీ సాటిస్ఫాక్షన్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. అండ్ నేను నేర్చుకున్నదంతా ఒకటి మీద యా చేయడానికి ఉంటుంది. సో నేను ఆన్లైన్ వైజ్ అలా సెలెక్టివ్ తీసుకుంటా. ఓకే ఎలా అంటే అది నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. ఓకే సో వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఒక కాల్ తీసుకుంటా, లైక్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టైమింగ్ ఇస్తా, నాకు ఎంక్వైరీస్ వచ్చినాయి అనుకో, లెట్స్ కనెక్ట్ ఆన్ కాల్ ఎట్ సండే 12 o'clock అని చెప్పేసి టైమింగ్ ఇస్తా. వాడు ఒక 1 hour ముందు నాకు మెసేజ్ చేసిన, లేదు వాడు రిమైండర్ పెట్టిన మన కాల్ ఉందా లేదా. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే క్యూరియస్ ఉన్న వాళ్ళు మన కాల్ ఉంది ఆర్ వి స్టిల్ ఆన్ ముందే చెప్తారు. ఓకే కొంచెం సీరియస్ ఉన్నాడు, దెన్ వి కనెక్ట్ ఆన్ కాల్. తెలిసిన తర్వాత డిస్కషన్ తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు బిగినర్సా ఎక్స్పీరియన్స్డా, వాళ్ళకి ఏం ఆపుతున్నాయి ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది వాడి సీరియస్నెస్ ఏంటి అని. అలాంటి కేసెస్ని ప్రిఫర్ చేసుకుంటా. లైక్ ఇనీషియల్ కాల్లో ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేసుకుంటా. ఎందుకు అంటే ఆన్లైన్ మోస్ట్లీ ఫర్ మై సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రమే. ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్లో ఎలా అంటే ఆన్లైన్ చాలామంది రెవెన్యూ కోసం చేస్తారు. లైక్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఆన్లైన్. లైక్ కానీ నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఆన్లైన్ వైజ్ అంత జస్టిఫికేషన్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 30 cases 40 cases తీసుకున్నా మంత్లీ, ఎవ్రీ కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తా అని గ్యారంటీ ఉండదు. ఎక్కడనో 1 case అవుతుంది. అదే నేను షూర్ షాట్ వీడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడని ఒక్కడనే తీసుకున్నాను అనుకో మంత్లీ, వాడు పక్కా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు. ఎవర్ సిన్స్ ఈ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు క్వాలిటీ క్లయింట్స్ వచ్చిండ్రు. లైక్ పైసలు పోతే పోయినాయి, మంచి సర్వీస్ ఇద్దాము, వాడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు. లైక్ నేను ఇది 2022 December నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ స్ట్రాటజీ. ఓకే నాకు అప్పటి నుంచి ఉన్న క్లయింట్స్ ఇప్పటిదాకా ఉన్నారు ఆన్లైన్, పేయింగ్ మీ ఎవ్రీ మంత్, నాతోనే ఉన్నారు. సేమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళలే. ఎవరైతే మధ్యలో వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ వస్తారు, క్లారిటీ ఉండదు, కొన్నిసార్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎలా అంటే రిఫర్ చేసిండ్రు, నా ఫ్రెండ్ ఎవరినో రిఫర్ చేసిండు, ఆ క్లయింట్ సీరియస్ ఉండడు, కానీ ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ హర్ట్ అవుతాడని చెప్పేసి ఆయన తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి కేసెస్ మెజారిటీ బిస్కెట్ అవుతాయి. లైక్ ఇనీషియల్గా నేను ఫిల్టర్ చేయని కేసెస్ నా దగ్గరకు వచ్చినవి 100% ఫెయిల్ అవుతాయి. కానీ నేను ఏదైతే షూర్ షాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు అని తీసుకుంటానో వాళ్ళు అవుతారు. ఎందుకంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇనీషియల్ కాల్లోనే. సో లైక్ ఐ సెడ్, సమ్ ఆర్ ఫర్ మనీ, సమ్ ఆర్ ఫర్ సాటిస్ఫాక్షన్. దట్స్ హౌ ఐ ఫిల్టర్ అవుట్. అదే నా క్వశ్చన్ బేసిక్గా అదే, దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. ఎందుకంటే మనము వెన్ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సమ్వన్, వి ఎంత అన్నా కూడా లిటిల్ బిట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ డూయింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఫర్ ఇట్, నాట్ ఫర్ మనీ, వీ హ్యావ్ అ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్. మన ప్రాజెక్ట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ పర్సన్, మన ప్రాజెక్ట్, రైట్? To add on to whatever he said, the reason, like he said, you have a call. Why do I meet all my clients in person for the first time? The reason is that నన్ను 4 weeks వెయిట్ చేయించాడు. you know why I wanted to see how serious 2 months he వెయిట్ is. చేయించా. నేను చేయించా. Otherwise you don't know. నాతో నేను 6 months వెయిట్ చేయించా. See, another thing is, the point is, it's not about, like you said, money is there, yes, but ఇచ్చిన నాకు even now I'll tell you, I do face certain situations, do anything తినేస్తుంటుంది లోపల. ఎందుకంటే మనం కూర్చొని ఆలోచించి అంత ప్రాపర్గా యూ ప్రిపేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ నో ఇఫ్ దే టచ్ దిస్ ప్రాపర్లీ ఈవెన్ 50% మారిపోద్ది బాడీ. సింపుల్ థింగ్, అసలు మండుతుంటుంది లోపల, బట్ యూ కాంట్ ఎనీథింగ్. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. బట్ దట్ వాస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ ఓన్లీ టేక్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ రికమెండేషన్. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇస్, ఎనీ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ క్లయింట్స్, when someone sees their growth or their change and they ask them, అరే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, తెలుసు ఆదిత్య దగ్గరికి వెళ్ళు, here's the number. సీరియస్ క్లయింట్స్. Then when they come, I know that they have seen how this person has changed and they will already tell them, అరే కానీ ఇట్లా చేయాలరా అంటారు. కరెక్ట్. So then I know, okay, when they're coming itself they have an idea. Then 100%. I talk to them and understand, okay, మీ గోల్ ఏంటి, ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారు ఏంటి. దాంట్లో అంత ఫిల్టర్ చేసినా కూడా they'll be very driven until they start. The moment they start,
కరెక్ట్. దివాళీ వచ్చిందండి, పండగ వచ్చిందండి. సో దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్. సీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ అబౌవ్ 40 అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ టు మీ విత్ యాసిడ్, Sugar, కిడ్నీ ఇష్యూస్, diabetes. షుగర్, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ. సో చాలా కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటాం మెడికేషను అన్నీ. సో నేను వాళ్ళకి ఒకే విషయం చెప్తాను, మెడికేషను నేను డాక్టర్ని కాదండి, మీరు డాక్టర్ని అయితే విజిట్ అవుతున్నారా అని ఫస్ట్ అడుగుతా. ఎస్ అంటారు. మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నారా అని అడుగుతా. ఎస్ అంటారు. అయితే ఓకే అండి, విల్ స్టార్ట్. ఈవెన్చువలీ వన్స్ యువర్ లెవెల్స్ డ్రాప్, ప్లీజ్ గో కన్సల్ట్ ద డాక్టర్ అగే. మీకు ఫిజిషియన్ ఏం చెప్తారో అదే. మెడికేషన్ అయితే నాకు అసలు తెలియదండి, నేను ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ కాదని చెప్పి ఐ టెల్ దెమ్ ఫస్ట్ వెన్ ఐ మీట్ దెమ్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే ఓకే. నేను మ్యాక్సిమం చెప్పేది ఏంటంటే డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యూ మెంటలీ, అండ్ వెన్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ యూ మెంటలీ ద రాంగ్ డెసిషన్స్ యూ టేక్ ఆల్సో కౌంట్. సో ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, B12 చాలా కామన్ మనకి. సో ఇట్లాంటి అసలు బేసిక్ సింపుల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఐ కరెక్ట్, దెన్ ఈవెన్చువలీ హ్యాబిట్స్ ఐ కరెక్ట్, అసోసియేషన్ టు దోస్ హ్యాబిట్స్ ఐ కరెక్ట్. దట్ ఇస్ వై ఐమ్ డూయింగ్ సైకాలజీ. అదే మీరు నాకు లాస్ట్ టైం చెప్పిండ్రు సైకాలజీ మెయిన్ అదే. మెంటల్గా హౌ డూ వీ, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. యూ సెడ్ వన్ థింగ్ ఎర్లియర్, ఇఫ్ యూర్ ఈగోయిస్టిక్ యూ కాంట్ లెర్న్. Yeah. A lot of people say, I'm not saying they're egoistic, but ఏందో ఉంటుంది, నేను ఎందుకు వినాలి. సో అండ్ I can't argue at that point with the client, but I try to put it as subtle as possible. Them, sir, your goal is, so మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది నాకు తెలుసు. Do you want to do it or not? I think we should keep pushing. This is how I tell. And that takes a toll on me. Because so I still take that load. Even till Correct, date, correct, I still take that load, because my gap that I chose to fill was unfortunately that. Because I know మన ఇండియాలో డైటిషియన్స్ కరువు లేదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే none of the dietitians want to, first point is none of the dietitians want to sit and follow, because it's a lot of work. Second thing, some of the dietitians I know who are very fancy are still following plans based on US diets, which is the first దరిద్రం. most stupidest thing. ఇండియన్ ఫుడ్ తింటే ఇండియన్ బాడీకి ఇండియన్ డైట్ ఇవ్వాలి, కానీ అన్నం పప్పు అయ్యే ఇవ్వాలి. You're not supposed to give broccoli, salmon. I don't think we eat that on a daily Yeah. basis. You're going to break down at some point. అవ్వదు. So that was my niche. And coming back to your question, probably, I mean, I love his clarity. That's why when we spoke earlier also and he told me I take clients who are serious, I was like, "Appa, I wish I could do that." And I do. But my satisfaction, I get more, I have this weird kick, I think. I get more satisfied when I can break down somebody and make them even better. So he is one of my biggest satisfactions. క్లయింట్ 2.5 సీరియస్ ఉంటే years in the చేయొచ్చు. making. 2.5 years in the making. క్లయింట్ సీరియస్ ఉండి చేస్తే మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందన్న. ఇప్పుడు మీరు వీళ్ళు లేకపోయినా సీరియస్ చేసిన. Sadism. ఆయన స్టార్టింగ్ లో చెప్పిండు, ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ లీన్. That That was was not- after 1 year. That was after 8 months. 8 months. Yeah, లేదు dude. time frames ఉన్నాయి. I remember. వద్దు. October I started ఏదో with ఒక you. ఫ్యాక్టర్ ట్రిగ్గర్ చేసి ఉంటది కదా Yeah, నువ్వు exactly. డైరెక్టర్ Absolutely, రావడానికి. exactly. అది నీ ఇన్సైడ్ నుంచి సో వచ్చింది నేను కదా. నువ్వు చెప్పావు కదా, యూ సెడ్ మోటివేషన్ లోపల నుంచి వస్తుంది. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ మోటివేషన్. మీ అండ్ హిమ్ ఏమి వాడుతుంది తెలుసా, ఇట్స్ అ స్విచ్. అది జస్ట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. నాకు Trigger. 2 times అయింది నా లైఫ్ లో. అంటే ఒక సర్టన్ సిచ్యువేషన్ లో హౌ యు ఆర్ ట్రీటెడ్. See, when I met Correct. him, when I met him in the exactly. beginning also, I told him, I said, you are unable to picture your end game. The day you picture your end game, I told him, నువ్వు అక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత నువ్వు చూడు, how people will look at you, how people will treat you will completely change. నాకు 2 times అయింది దిస్ ట్రిగర్. వన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్, వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు వర్క్అవుట్. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. నేను ఐ అటెండ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్. ఐ వోర్ అ సూట్. ఆ పిక్చర్స్ వచ్చాయి నాకు ఆఫ్టర్ 3 or 4 days. అండ్ కోవిడ్ టైం కదా, ఐ వాజ్ ఇన్ ఐసోలేషన్. ఎందుకైనా కొంచెం, మంచిదని ఆ. ఐ వాజ్ ఇన్ మై రూమ్. అందరం isolation లో ఉన్నాం. లేదు, Oh. వెడ్డింగ్ అయిన తర్వాత అట్లనా? ఇంట్లో Oh, కూడా ఐ వాజ్ okay, ఇన్ okay, ఐసోలేషన్. ఓకే. ఇన్ మై రూమ్ ఐ వాజ్ దేర్. నాకు ఫుడ్ అన్ని కూడా ఐ వాజ్ సిక్. అయినా those 6 days I was alone. And that photos వచ్చాయి. I remember seeing myself in that suit. I used to wear suits a lot. కానీ I always loved wearing suits. నాకు చాలా ఇష్టం. I didn't like it. ఇమేజ్ నచ్చలేదు. అండ్ అప్పుడే ఎందుకో ఐ వాజ్ షర్ట్లెస్. ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై మిర్రర్. లాంగ్ మిర్రర్ ఉండేది నా వాష్రూమ్ బయట. ఐ సా దట్ మిర్రర్. ఐ డidn't like whoever looked at me back, I didn't like it. Mentally and physically, it didn't feel I'm the same person.
లైక్ ఓకే ఐ వాంట్ చేంజ్. నాకు ఐ డెంట్ వాంట్ అ ఫిజిక్. నాకు ఫిజిక్ కావాలని కూడా లేదు. నీకు అది నచ్చలేదు ఐ బేసిక్గా. జస్ట్ వాంటెడ్ అ చేంజ్. నాకు చేంజ్ కావాలి. అండ్ ది ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఆ టైంలో వాజ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ మీ. అట్ దట్ టైమ్ ఐ వాంట్ ఓకే మేబీ దిస్ విల్ గివ్ మీ చేంజ్. యాజ్ ఏంటి ఆ టైంలో కూర్చొని యానిమే చూసేది, నెట్ఫ్లిక్స్ చూసేది, కాలేజ్ నడిచేది, కాలేజ్ చూసేది. కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ కాలేజ్ ఆ టైంలో. కాలేజ్ అటెండ్ అయ్యేది కాదు, ఎగ్జామ్స్ నడిచేవి కాదు, కూర్చునేది, తినేది, సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, నెట్ఫ్లిక్స్ చూసేది. ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. అండ్ అప్పుడు పీక్ వెయిట్ వాజ్ 80. దట్ ఫోటో అప్పుడు 80. ఇట్స్ స్టిల్ ఆన్ హిస్ పేజ్. ఇఫ్ యూ సీన్ మై రీల్, చూసిన ఫ్యాట్ రీల్. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి వీడిని కలిసేసరికల్లా నాకు 1.5 year అయింది. ఐ eat a lot and I used మమ్మీ to చూస్తారు రే. now that you mentioned it I'm sorry మమ్మీ వాళ్ళు But- చెప్పారు తెలుగులో yeah, బుద్ధి but I used to eat like shit ton dude. కానీ I used to weight train a lot. Heavy I used to lift. And ఆ టైంలో I had a trainer and Abra Amir అని he used to make me lift heavy. But I learned a little bit. I put on decent size. నాకు again second trigger వచ్చింది after I met him. I was already on a diet with him for 8 months 9 months year అనుకో. I didn't get lean, nothing. నేను అప్పుడు చెప్పింది ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, నాకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ ప్లేస్, మై ఫుడ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ప్లేస్ అని చెప్పేవాడికి. అండ్ హీ డింట్ అగ్రీ విత్ మీ. నౌ అప్పుడు ఆ టైంలో టూ స్టబర్న్, ఐ వాజ్ యంగ్ అండ్ స్టబర్న్. ఐ సెడ్ నో యు ఆర్ రాంగ్ అన్న. నౌ ఐ కెన్ టెల్ ఎస్ హీ వాజ్ రైట్. కానీ అప్పుడు ట్రిగర్ వచ్చింది. ఐ టోల్డ్ డూడ్, I said I don't care about my weight, I just want to be lean. Even if I'm 50 kgs, I don't care, I want to be lean. I told him I want to be lean. బికాజ్ ఆ టైంలో కార్డియో అయిన వెంటనే ఆ కరిగిపోతుంది మొత్తం, మసలు కూడా కరిగిపోతుంది అని మెంటాలిటీలోనే ఉన్నాను నేను కూడా. అండ్ దెన్ వీ డిడ్. అప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ ఏప్రిల్ మే I started running properly, seriously. Everything, my diet was 100%, everything was 100%. 100% కాదు, ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు I didn't touch vegetables. మనిషి నేను ప్లాన్ లో 1.5 సంవత్సరం వెజిటబుల్ పెడితే తినలే. అప్పటికే ఐ నో హీస్ నాట్. చెప్పా కూడా ఓపెన్ గా. ఓన్లీ గోల్ వాస్ టు ఆల్వేస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆనెస్టీ, వెదర్ యూర్ ఈటింగ్ ఆర్ నాట్. సో దట్ హీ హస్ ఆల్వేస్ ఆనెస్ట్. ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్. సెకండ్ థింగ్ వాస్ మై గోల్ వాస్ టు కన్విన్స్ హిమ్ టు ఈట్ వెజిటబుల్స్. 18/7/2022 I have the plan. I have made him done every single thing he said he will not do. I will not eat vegetables. I don't let anyone take photos. Yeah, I that was it. semi icha. Okay, I will not run icha. I'm not saying it's my accomplishment, but he personally broke it down for Yeah, himself. Correct. And నాకు టు అ పాయింట్ వేర్ నాకు లాస్ట్ 2 months వాడు రన్ చేయొద్దని చెప్పాడు. ఐ ట్రై టు పుట్ ఆన్ వెయిట్. అది దిస్ ఫస్ట్ టైం ఐమ్ బల్కింగ్. ఫస్ట్ టైం ఐ డెంట్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దట్స్ సెకండ్ ఇష్యూ. వాడు తిడతాడు. I explained that also. అది కూడా చెప్పాడు. ఇప్పుడు చిన్న లాజిక్. No, since we have someone really professional who is doing please, it I on a actually daily do want to basis, know. Yeah, I we'll do ask wanna him. This question I also want to ask. ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు బల్క్ చేస్తున్నాం, తింటున్నాం. Okay, he has done cardio for a very long time and his body's metabolism does not increase, but the way his body processes the food is different. And the majority of the energy that he was taking in was getting converted into his runs and getting expedited. That was his issue. Because అప్పుడు కట్లో చేశాడు అండ్ అప్పుడు కూడా పరిగెత్తాడు ఎక్కువ. Now, once we started the bulk, it is taking time for his body to switch over. And I was telling it should not take this long. There is something you're doing which is wrong. He basically did not load himself when he was working out. Okay. అదే basic weights తో he was pushing. No, weights increase, intensity didn't increase. I mean, intensity works both ways, I feel. Rep that's why count and weight, right? Yeah, exactly. So that intensity was not there and he was not adding weight at all. Okay. అట్లానే ఉంది ఫ్రేము. 6 weeks his weight was stagnant. Okay. Now what could be the reason? సో బేసిక్గా మీరు బల్క్ చేస్తున్నారు, No, వెయిట్ ఏం చేంజ్ He's రాలేదు. eating 20% plus. Okay. I'll tell, when I was in a cut, for example, before I was in a cut, I was squatting 110, 115 with ease for approximately 8-9 reps. Okay. Easy gani. Once I was in a deficit, that weight dropped to Okay. around 85 to 90 for 5 to 6 reps. Okay. That is how I was squatting. I'm Okay. telling squats because it's easier to explain. Once you put me on a surplus, the weight went from 85 to only 100 Okay. and the reps were also same. Okay. But then once he told it to me, ante it's also a mindset thing. Naku, I was
lifting that same amount of weight, cut up అదంతా వదిలేసి for tell him the criteria. I want what to hear his criteria? answer. What you did, criteria? you just tell him that. So when I was in a bulk, I was still lifting relatively lighter weight. I feel now that I can look back, I think I could put on another 10 plates on each side, maybe, and hit. You squat and you just fall అంటే sit he down. didn't basically 20% plus తిన్నాడు. He did not gain any weight for 7 weeks. Then I told him in the last week because he has to start running now again. అది స్టోరీ ఉంది. I will పెద్ద tell. ఎక్కువ యాడ్ ఆన్ అవ్వకపోవచ్చేమో. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ లాస్ట్ 1 week he said he wants to test. I said you're not loading yourself enough, so you're not pushing your intensity. That is the reason you might not be seeing the gain. ఓకే. And then the last 1 week he did, he started gaining Last weight. 1 week, I put every workout approximately 20% heavier. ఓకే. And I did full range reps 7-8 వరకు, did partials another 4-5, and to a point where if I'm done with this set, I can't move. Okay. I'm fatigued. I'm genuinely fatigued. An RP of 8 maybe. So 8, నేను 9 -ish. వర్కౌట్ అయితే ఇవ్వను. He does everything. Okay. Genuine fatigue of 8. నాకు ఆ వీక్ తర్వాత దట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వెన్ ఐ థాట్ ఐ వాస్ బల్కింగ్, ఐ వాస్ ప్రాబ్లీ ఓన్లీ డూయింగ్ 60% ఆఫ్ మై ఇంటెన్సిటీ, బట్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ వాస్ I doubt you're not doing 60 also. సో బేసిక్గా మేబీ ప్రాబబ్లీ. నాకు తెలిసింది చెప్తా, నేను నోటీస్ చేసింది. యూజువల్లీ ఇప్పుడు మనము కట్ చేసినాం అనుకుందాం, ఇప్పుడు ఒక 6 weeks కట్ చేశారు, మీరు క్యాలరీస్ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిండ్రు, ఓకేనా? మీ స్ట్రెంత్ డ్రాప్ అవుతుంది. మీరు ఏం చూస్తున్నారు? ఓన్లీ వెయిట్ చూస్తున్నారు, స్ట్రెంత్ డ్రాప్ అయింది చూస్తున్నారు, కానీ మీరు ఎంత ఫెటీగ్ అక్యుములేట్ చేసిండ్రు ఓవర్ టైం అనేది కన్సిడర్ చేస్తలేరు. సో పోస్ట్ డైటింగ్ మీరు ఇప్పుడు కట్ అయిపోయింది, ఓకే? కట్ అయిపోయి ఒక పాయింట్ తర్వాత స్ట్రైట్ అవే బల్క్ కూడా స్టార్ట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే యువర్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఎ ఫెటీగ్ స్టేట్. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ ద డ్యామేజ్ దట్ యూ కాస్ట్. బేసికలీ డైటింగ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెస్ఫుల్ ప్రాసెస్, ఎస్పెషల్లీ కట్ ఎక్స్ట్రీమ్ డెఫిసిట్స్. కళ్యాణ్, ఇప్పుడు కట్ అనేటప్పుడు వాట్ ఇస్ ద డెఫిసిట్ యు గో టు? ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ నేను మెయింటెనెన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. అవును. స్ట్రైట్ అవే ఎవరిని కట్లో పెట్టాను. అవును, డెఫిసిట్ 100%. ఫస్ట్ మెయింటెనెన్స్ మీద పెట్టి Yes. వాళ్ళ ఇంచెస్ ఎలా డ్రాప్ అవుతున్నాయి, చేంజ్ అవుతున్నాయా చూసుకొని, లేదా దాన్ని అది చూసుకొని basis దాన్ని మీద పట్టుకొని reduce. 200 300 Yes, వీక్ correct. ఆన్ వీక్ ప్రోగ్రెస్ని బట్టి చేంజ్ చేసుకుంటూ Yes. వెళ్తా. లాస్ట్ పాయింట్కి లెట్స్ సే నేను ఒకరిని 3000 స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళని 1200 1300 తీసుకెళ్ళిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి. No, ఇట్ డిపెండ్స్ ఏ what పాయింట్. is the max deficit you pushed? And percentage wise, ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ సే 0, what is the max negative you would have pushed down? సో ఇప్పుడు 100 ఉంది, 100 నుంచి ఎంత తీసుకొచ్చావు కిందకి? చాలా తీసుకొచ్చిన అన్న. ఇప్పుడు 3000 నుంచి 1200 తీసుకొచ్చిన అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్. Understood? 60-70%. yeah. Okay. It depends. So we have never touched that deficit. Our maximum was 15-30 calories. అంటే నా అప్రోచ్ కొంచెం డిఫరెంట్లే. వాట్ ఐ హావ్ మేడ్ హిమ్ డూ ఇస్ ఐ హావ్ ఆల్వేస్ మేడ్ షూర్ దట్ హిస్ డెఫిసిట్ వాస్ కవర్డ్ ఇన్ ది ఎక్సర్సైజ్ అండ్ నాట్ ఆన్ ది ఫుడ్ కాన్సెప్ట్. ఫుడ్ మాక్సిమం ఐ యూస్ టు పుష్ ఇట్ డౌన్ ఓన్లీ మాక్సిమం 20. అది కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు, 15 పెట్టేది. సో బేసిక్ ఏమవుతుందంటే కట్ చేస్తాం కదా, కట్ చేసినప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒకసారి చేయండి. Okay. ఏం చేయండి I'll అంటే do it కట్కి personally ముందు for myself. నా పెన్సిల్. కట్కి ముందు బ్లడ్ వర్క్ తీసుకోండి. ఓకే బ్లడ్ వర్క్లో మీరు హార్మోన్ ప్రొఫైల్ తీయాలి. ఓకే ఓకే, నేను లాస్ట్ టైం స్టేజ్ I think you Stage. posted about this. స్టేజ్ ఎక్కే ముందు తీసా. నా టెస్టోస్టెరోన్ వాజ్ Testosterone. అరౌండ్ 965. ఓకే ఓకే, పీక్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్. ఓకే, Cut చేసా. స్ట్రెస్ అనుకుంటారు, దట్ ఏదో రేషియో ఉంది. సో కట్ ఇప్పుడు నేను 7 months కట్ చేసిన, నేను ఒక 20 kilos డ్రాప్ అయ్యా. స్టేజ్ ఐ వెంట్ టు 5% బాడీ ఫ్యాట్. ఓకే ఇప్పుడు నా టెస్టోస్టెరోన్ ఎంత ఉండే? 960 ఉండేది, 280కి డ్రాప్ పడిపోయింది. అయిపోద్ది. డ్రాప్ అయింది. యా బికాజ్ అంటే ఆఫ్ స్ట్రెయిన్. బేసిక్గా ఇప్పుడు లోపల జరిగే ప్రాసెసెస్ అన్నీ కాంప్రమైజ్ అవుతాయి డ్యూరింగ్ Okay. డైటింగ్, డ్యూరింగ్ డెఫిసిట్. సో ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నీ రికవర్ అవ్వాలి. బీట్ యువర్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ అనుకో, ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యేటప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ కోల్డ్, యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ హాట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్. యా ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ కూడా నీ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కొంచెము మారిపోతుంది. తగ్గుద్ది. యు నో అనదర్ ఫనీ థింగ్, నేను కట్ అయిన వెంటనే మ్యారథాన్ ప్రిప్కి వెళ్ళా. కామెడీ కూడా. మీరు వినట్లా, మ్యారథాన్ చెయ్యొచ్చు. after the cut. See, మనము 2 weeks. I know. ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ That was the ఉంటాయి. problem. ఇప్పుడు తగ్గిపోతూ ఉంది, డెఫిసిట్ పెరుగుతూ ఉంది, యా ఫెటీగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. డెఫిసిట్ Yeah. తగ్గుతుంది, ఫెటీగ్ పెరుగుతుంది. యా సో లెట్స్ సే నువ్వు 6 months కట్ చేసినావు,
1 ఇయర్ కట్ చేసినావు, ఒక 20 కిలోలు తగ్గినావు, ఫెటిక్ చాలా ఉంది. ఇది కాకుండా నీ హార్మోన్ ప్రొఫైల్ మారిపోతుంది. మనకి ఇప్పుడు లెప్టిన్, గ్రెలిన్ అని చెప్పేసి హంగర్, సెటేటీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి. అవి పోస్ట్ కట్ బేస్ లైన్ కి రావడానికి 6 months to 1 year పడుతుంది. Oh fuck. ఇది ఇన్ జనరల్ గా. Yeah. ఓకే, కానీ పోస్ట్ అది కూడా సరిగ్గా చేస్తే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కట్ అయిపోయిందా చీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. చీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బింజ్ ఈటింగ్ అనేది కొందరికి డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే అవి బేస్ లైన్ కి రావు. ఓకే. సో అందుకే చూడండి, ఇప్పుడు 20 kgs తగ్గినోడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ చీట్ చేస్తే 1 month లో 20 kgs కూడా పుటాన్ అవుతాడు. ఎందుకు అంటే వాడి హార్మోన్ ప్రొఫైల్ అన్ఈవెన్ ఉంటుంది, వాడు ఎంత తిన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, ఓకే, అన్ఈవెన్ ఉంటుంది. ఇవి బేస్ లైన్ వచ్చేదాకా వాడు మళ్ళీ రివర్స్ డైటింగ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ రివర్స్ డైటింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మీ బాడీ మీద ఉన్న ఫెటిగ్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గించి ఐడియల్ మార్కర్స్కి తీసుకెళ్ళాలి అన్నిటిని. ఇది స్ట్రాటజీ. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 months కట్ చేసినావు, స్ట్రైట్ అవే నీకు ఇప్పుడు లోయెస్ట్ లెట్స్ 1800 calories తిన్నావు అనుకో, స్ట్రైట్ అవే 2400 calories 2300 calories తినడం స్టార్ట్ చేసినావు. నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నా, నేను బల్కింగ్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు యాక్టివిటీ డ్రాప్ చేయలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు డెఫిసిట్లో 10,000 15,000 steps చేసినావు, 2 hours వర్కౌట్ చేసినావు, అది ఫెటిక్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఫుడ్ మెదిలినంత మాత్రాన ఫెటిక్ డ్రాప్ కాదు, నువ్వు నీ స్టెప్స్ డ్రాప్ చేయాలి, నీ వర్కౌట్ కూడా మానిటర్ చేసుకుంటూ చేయాలి. చాలా మంది ఇక్కడనే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఈ ఫెటిక్ మేనేజ్మెంట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ బాడీ రికవర్ కాదు. సో మనకు ఫెటిక్ నుంచి బాడీ రికవర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ నిద్రపోయినా కానీ ఇంకా నిద్ర వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఐస్ బర్న్ అవ్వడం, యానింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే రికవరీ సిమ్టమ్స్. పోస్ట్ డెఫిసిట్, పోస్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మెల్లమెల్లగా వీటన్నిటి నుంచి రికవర్ అయిన తర్వాత యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టఫ్. మనం అది చెయ్యం, అంత టైం ఇయ్యం. అండ్ ఆల్సో కట్ అయిపోయిన తర్వాత మెయింటైన్ చేసి మెల్లమెల్లగా బల్క్ చేయాలి. నువ్వు ఈ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ కూడా అది మన చేతుల్లో ఉండదు. మన బాడీ హ్యాస్ టు గివ్ హింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1200 calories దాకా నేను కట్ చేసా, ఎక్స్ట్రీమ్ 5% బాడీ ఫ్యాట్కి వెళ్ళినోడిని ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నేను 2000 తింటా అంటే ఒప్పుకోదాడు. అప్పుడు నేను మెయింటెనెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని 1600 ఉంటుంది, 1600 తినడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఐ స్టార్ట్ డ్రాపింగ్ ఇంచెస్, లేకపోతే వెయిట్ డ్రాప్ అవడం, ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు నేను క్యాలరీస్ బంప్అప్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అలా కాకుండా ఈ వీక్ 16 తింటా, నెక్స్ట్ వీక్ 1800 తింటా, ఇలా చేయొద్దు. What I did for him was he was in a negative, మనం అనుకున్నట్టు 15% we didn't push that. And then once he finished the cut, 1 or 2 we brought him back to maintenance first, and I kept him there for a very long time because we had the marathon prep also. So we kept him there, he was eating that, and then he finished marathon అయిన తర్వాత ఒక్క విషయం నేను మిస్ అయ్యాను. నువ్వు చెప్పింది టెస్టోస్టెరాన్ టు స్ట్రెస్, వాట్ ఐ మిస్డ్. I should have got it done for him. సో మ్యారథాన్ అయిన తర్వాత he completely crashed. కార్టిసాల్ చూసుకోవాలి. మనకు లేచిన తర్వాత ఒకసారి కార్టిసాల్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే తెలిసిపోద్ది, దాన్ని తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. బేసిక్ గా మనకు స్ట్రెంగ్త్ పెరగట్లేదు అంటే బాడీ రికవర్ అవ్వట్లే. ఎందుకు రికవర్ అవ్వట్లే? ఐదర్ నీ న్యూట్రిషన్ చూసుకోవాలి, ఫెటీగ్ ఒకటి చూసుకోవాలి, అండ్ మీ స్లీప్ చూసుకోవాలి మెయిన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ 12 గంటలకు పడుకొని పొద్దున్న 4 గంటలకు లేస్తాం. My sleep is good only. It used to be very horrible. Now it's good. Now it's actually pretty good. అది లాంగ్ టర్మ్ చూసుకోవాలి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ఏ పాయింట్ బిగినర్స్ లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు న్యూబీ, నువ్వు రాత్రి 2 గంటలకు పడుకొని పొద్దుగా 5 గంటలకు జిమ్కి వచ్చినా నీ బాడీ పుష్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ న్యూ. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక సర్టన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఎట్లుంటుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్. నువ్వు ఒక రోజు స్లీప్ లేదనుకో, నెక్స్ట్ 3-4 days నీ పర్ఫార్మెన్స్ పోతుంది. సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మనం. ఎస్పెషల్లీ నా లిఫ్ట్లు ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లా, నువ్వు ముందు రోజు ఏం తిన్నావు, దాని ముందు రోజు ఏం తిన్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు లాస్ట్ సండే ఒక చీట్ వేసినావు, దానివల్ల నీ గట్ హెల్త్ కొంచెం తేడా వచ్చింది, నీకు కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూ వచ్చింది, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చింది. గట్ హెల్త్ కొంచెం తేడా అయిందనుకో, గట్ కి చాలా ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో గట్ పోయిందనుకో మొత్తం మెస్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. That I've experienced. Logic works. Yeah, that I've performance same. experienced. Logic works is the concept he spoke about where your stress has to go down only happens to one is rest, the other is physical external recovery. There's one more which is basically your gut.
why do you think you add fiber in your intake? The fiber gets digested in your gut by the bacteria. This grows more good bacteria, which Okay. helps you release more serotonin. That Yeah. balances your cortisol. Interesting. Cortisol is not just because of mental stress, also it's because of physical. సో చాలా నన్ను ఉంటాయి 2 months బల్క్ అన్నాడు. డోంట్ రన్ నథింగ్ యాజ్ యూ సెడ్. నేను ఆపేసా. ఒక్క నిమిషం ఐ ఓన్లీ కాల్డ్ హిమ్. ఐ సెడ్ ఆదిత్య నా వల్ల కావట్లేదు నా అన్నాడు. ఐ హావ్ టు రన్ అన్నాడు. అలవాటు. ఐ హావ్ టు రన్ నా వల్ల అవ్వట్లేదు అన్నాడు నేను. చేయొచ్చు. And then I was like, good. And also another thing for me, I wanted to run Mumbai at a certain goal. I knew. I said I want to start running. నాకు 14 weeks, I calculated 14 weeks ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు నన్ను తిట్టాడు. లేదు, you didn't do your bulk properly, ఇది అదని. This he told on a Tuesday. He said start running from Wednesday అన్నాడు. I didn't run from Wednesday. I started running on Monday. These నేను 4 అన్నానని days చెప్పి నేను కూర్చొని he trained properly I that 4 checked days. properly. I'm like fuck it. So I told, see, and personally I feel only when you have wear and tear and when repair happens, you add muscle. That is how it works. It's like చింపి మళ్ళీ ఒక లేయర్, చింపి మళ్ళీ Hey, the other point made sense to me. He said, Aslesh, just because of soreness, you'll put on weight. That didn't happen to you. When you're pushing a lot, just because of soreness, you'll put on a lot of weight. That నీకు ఎప్పుడు అవ్వలేదు. When Water you start retention bulking. ఉంటుంది. water retention Water ఉంటుంది. retention ఉండాలి. అదే నువ్వు చెప్పాను. you're saying నువ్వు weight అదే ఎత్తుతున్నావు. 90, అదే 61, 62 లోనే అక్కడే ఉన్నాడు. ఉన్నావు నువ్వు. నీ వాటర్ రిటెన్షన్ అవ్వాలి. అవ్వట్లేదు ఏంటి అన్నాడు. అండ్ బల్కింగ్లో ఇంకో మిస్టేక్ ఏం చేస్తామంటే కన్సిస్టెంట్గా తినము. See, ఇప్పుడు లేదు I ate those 2-3 weeks I ate మీకు properly. ఇంకొకటి Last week చెప్తున్నాను. తిన్నావు సరిగ్గా. లేదు దాని You ముందు said, week "ఆదిత్య, వచ్చాయి. ఈ మీకు week ఇంకోటి నేను proper గా చెప్తాను. తింటాను అన్నావు." చెప్పు. ఇంకో పాయింట్ చెప్తానండి. ఇప్పుడు మెటబాలిక్ అడాప్టేషన్ అని ఉంటారు. Yeah, yeah. అంటే బేసిక్గా మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ ఇంటేక్కి మన బాడీ అడాప్ట్ అవుతుంది. Yeah. వీటి డెఫిసిట్లో అవుతుంది, సర్ప్లస్లో కూడా Yes. అవుతుంది. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు కట్లో ఉన్నారు, కట్లో ఒకటే క్యాలరీ ఇంటేక్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయరు అంటే బాడీ అడాప్ట్ అయిపోయి దానికి Yes. ఫంక్షన్ అవ్వడం స్టార్ట్ Yes, I- అవుతుంది. yeah. సిమిలర్ Keep breaking ఫ్యాషన్ it. బల్క్లో కూడా అవుతుంది. Yeah. మెయింటెనెన్స్ 2400 క్యాలరీస్ అనుకున్నావు. Hmm. అది మెయింటెనెన్స్ నీ బాడీ అడాప్ట్ అవ్వడానికి 2 వీక్స్ పట్టచ్చు, లేకపోతే 6 వీక్స్ పట్టచ్చు. Hmm. కానీ ఇది నువ్వు ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Hmm. నువ్వు అది కన్సిస్టెంట్గా ఫస్ట్ 2400 తింటున్నావు అనుకో, కన్సిస్టెంట్గా 2400 తిను. Hmm. గెయిన్ ఇనీషియల్గా అవుతావు, తర్వాత ఒక దగ్గర స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది. ఆ పాయింట్లో ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ క్యాలరీలు బంపప్ చేయాలి. Yeah. సేమ్ క్యాలరీస్ మీద Mass పెరగాలంటే down పెరగాలి. Yeah. పెంచుకుంటూ Based పోవాలి. Yeah, on your that- body's yeah, makes reaction. sense. ఓకే, You ఒక understand? పాయింట్ That వచ్చింది makes కదా. I'm so happy. A lot of what I have said now, you're hearing it again from I've third never person. said no to I know you have not questioned it, but it's nice to hear it from somebody else. No, but the thing about stress and testosterone doesn't make sense. That's Because I did deload weeks, but I didn't 100% ఉంటుంది అది. because ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అన్నట్టుగా పాయింట్కి నీకు వస్తాము. గుర్తుందా ఐస్ బాత్ చేయమన్నాను, మసాజ్కి వెళ్ళమన్నాను. మసాజ్ ఐస్ బాత్ చేసాము. You do go for massage, right? నేను మసాజ్కి వెళ్తా. Yeah. It is a must. Whatever tightness you have, when they release it, blood flow is there. That is the whole point. Recovery happens faster. బేసిక్గా మనకు అంటే నాట్స్ నువ్వు ఫామ్ వెళ్ళలే Yeah. కదా ఇప్పుడు దాకా. Yeah. నాట్స్ బాగా ఫామ్ అవుతాయి నాకు. నేను ఎస్పెషల్లీ తీసుకెళ్తాను. Around, I asked you only to Nice take. memories. ఇది చూడు. నాకు షోల్డర్ ఏరియాలో బాగా నాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పెయిన్స్ It ట్రిగ్గర్ hurts. అవుతుంది. Yeah. నాకు సో నేను మొన్నే అవి physio రిలీజ్ చేయించుకున్నా. చేయించుకుంటూ My ఉంటాను. whole trap, Hello, my lat. రిలీజ్ అంటే మామూలుగా ఉండదు. I know. నువ్వు కూర్చుని Pain వస్తుంది. ఎట్టుంటుంది తెలుసా Yeah. నొప్పి వాళ్ళు నొక్కేటప్పుడు. Dude, లిటరలీ నాకు I have a blood clot here because of చాలా ఉంటాయి We are నాకు going to అరౌండ్ go to హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ Patanjali కానీ. only. వెళ్దాం. ఓకే. వాళ్ళ ఆయుర్వేదిక్ అవి ఉంది. అయిపోయిన తర్వాత రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ Yeah. ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఉన్నదనుకో, బియాండ్ ఏ పాయింట్ మూవ్మెంట్ చేయడానికి కూడా పెయిన్ ట్రిగ్గర్ Yeah, అవుతూ yeah. ఉంటుంది. అవి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ పెరుగుతుంది. నాకు I used to think whenever I shoulder press or chest press, Around నాకు I felt my rotator cuff is not in my. ఇప్పుడు నేను ఇంక్లైన్ కూడా చేశాను అనుకో, I don't put it here. I put it lower because ఇక్కడ నేను పెడితే నాకు బార్ ప్రెస్ నాకు పెయిన్ వస్తుంది. So I do it a little bit ahead even in the incline position. Then I started saying, okay, I want to fix my rotator cuff. ఎందుకంటే 2 months ఇక్కడ 1 month ఇక్కడ 2 months ఇక్కడ 1 month ఇక్కడ keep cycling. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్కి వచ్చేవి నాట్స్ ఫామ్ అయ్యేవి అరౌండ్ షోల్డర్, అరౌండ్ స్కాపులర్ ఏరియా, Yeah. రొటేటరీ కఫ్. ఎందుకు అంటే మనం కంపేర్ టు లోవర్ బాడీ, అప్పర్ బాడీ Yes. విపరీతంగా ట్రైన్ చేస్తాం. ఫర్ Yes. ఎగ్జాంపుల్ వీక్లీ 6 టైమ్స్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం. Yeah. అప్పర్ బాడీ 4 టైమ్స్ చేస్తారు, లోవర్ బాడీ ఓన్లీ ట్వైస్ చేస్తారు. రిపీటెడ్ Relative, యూజ్, yes. రిపీటెడ్ యూజ్, అక్యుములేషన్, వేస్ట్ మెటీరియల్, దానివల్ల నాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అవి రిలీజ్ చేయించుకోవాలి. Yeah. కొందరికి ఆ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొందరికి అసలు ఏమీ డిఫరెన్స్ తెలియదు. జెనెటికల్లీ గిఫ్టెడ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. కానీ Yeah. కొందరికి Mm. కొందరికి విపరీతంగా ఫామ్ అవుతాయి. నా Yeah. క్లయింట్స్ కొందరు ఉన్నారు,
ఎవ్రీ వీక్ వెళ్ళాల్సిందే వాళ్ళు. Yeah. సెషన్ లేకపోతే వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి Yeah. పెయిన్ ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది. మొబిలిటీ కూడా పోద్ది. I think Mobility నాకేంటంటే Kalan, you said I was 28 kgs. I had to put on weight, right? For me, it was, and then you said నాకు ఒక body కావాలి. I want this body. So it has always been, I have friends who do powerlifting because they wanted to feel stronger when they were weak. It was not about physique. కరెక్ట్. సో మనకి ఆ స్విచ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ జనరలీ వాట్ యూ వాంటెడ్ అట్ దట్ టైమ్. ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ వాస్ ఫిజిక్ థింగ్. ఐఎమ్ అ వెరీ బిగ్ ఎస్థెటిక్స్ పర్సన్. నాకు ఎస్థెటిక్స్ చాలా ఇష్టం. అండ్ ఫర్ మీ ఐ వాజ్ 18 నుంచి తగ్గడానికి టైం పట్టింది నాకు. ఒకసారి నేను ఏం చేశాను, ఐ వాజ్ వెరీ స్ట్రెస్డ్ విత్ మై ఎగ్జామ్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఐ వాజ్ డిప్రెస్డ్. ఐ స్టాప్ ఈటింగ్ ఫ్రమ్ 18 నుంచి 64 వరకు. ఐ డ్రాప్డ్ హెల్తీ. 64 నుంచి 48 in 4 weeks. I stopped eating. 48 was same height. This was in after I started working out until 2021-ish. And then I literally had to force feed myself. My mom was force feeding nuts because my appetite went to shit. దాని తర్వాత again in another 4 or 5 months అప్పుడు నాకు బల్క్ అని అగైన్ చెత్త తినేవాడిని. బట్ బల్క్ అనేది కాదు, బట్ ఐ డిడ్ పుట్ ఆన్ మసిల్ మెమరీ వల్ల వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ నో ఇట్ బెటర్. ఐ పుట్ ఆన్ అగైన్, వెంట్ బ్యాక్ టు 64 వెరీ క్విక్లీ. సో ఐ నో దట్ ప్రాసెస్ వాజ్ హార్డ్, బట్ దట్ ప్రాసెస్ హెల్ప్ మీ. నేను న్యూబీ అండ్ ఆల్సో మసిల్ మెమరీ వల్ల తొందరగా అయిపోయింది. బట్ నౌ అగైన్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఇన్ cutting down to 10% and now thinking, okay, I've seen how I am lean. నాకు ఇప్పుడు ఫిజిక్ కావాలి. I want my shoulders to be broader, my hands to be bigger, my chest to be a certain, my abs to pop a certain way. I told him, dude, నాకు 70 is my number అని చెప్పా వీడికి. We'll push it. 70. Now ఎప్పుడు going from the mentality of cutting to 4 years, 5 years always has been about cutting, to now switching into a bulk, that also took me time. ఇప్పుడు now I'm 100%. learning the bulk, how to do it Systematic from గా తినాలా, డబ్బా Also, తీసుకోవాలా. ఇప్పుడు మీరే చెప్తున్నారు 4 years కట్లో, అంటే 4 years డెఫిసిట్, 4 years ఫెటీగ్ ఉంది మీ బాడీ మీద. Yeah. అంత ఫాస్ట్గా బల్కప్ కాలేరు. 4 Ah, years 4 and- years cut 4 years cut Ah. కాదు. ఏ అంత ఆలోచించాడు. ఆలోచించాను, that's what I'm saying. ఆలోచించాను, చేయలేదు. ఎందుకంటే నా దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చిండనా, 110 kgsతో వచ్చిండు. Hmm. అబ్బాయి ఏం చేసిండు, ఫస్ట్ టైం 110 నుంచి 60కి వెళ్ళిపోయిండు. Ah. ఎక్స్ట్రీమ్ మసిల్ లాస్ అయిపోయింది. Hmm. దాని తర్వాత మళ్ళీ పుటాన్ అయ్యిండు, Hmm. మళ్ళీ 98, 100కి వచ్చిండు. Hmm. ఈసారి సిస్టమేటిక్గా తగ్గించినా కానీ 70కి వచ్చిండు. కానీ ఈ స్టిల్ లుక్డ్ వెరీ వెరీ లీన్. Hmm. అంటే ఇప్పుడు 100 నుంచి 70కి తగ్గిండంటే వాడికి ప్రాపర్ మజిల్ ఉండాలి నా దృష్టిలో. లాస్ అయిపోయిందంట. కానీ వాడికి మజిల్ లాస్ ఫస్ట్ కట్లోనే చాలా అయింది. Hmm. సెకండ్ కట్లో వాడికి ఎక్కువ మజిల్ కూడా లేదు. Hmm. వాడిని 1 ఇయర్ బల్క్లో పెడితే ఇప్పుడు 78కి ఉన్నాడు. Oh. ఓకే, అతను సైజు పుటాన్ అవ్వడానికి కొన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది. Yeah. ఓకే, ఇనీషియల్గా చాలామందికి ఓవర్ వెయిట్ వాళ్ళు ఏం కన్సిడర్ చేసుకోరు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 ఉన్నాడు అనుకో, 80 to 90 kgs మంచిగా కట్ చేస్తే మస్కులర్గా కనిపించచ్చు. Hmm. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా తీసుకోరు, యాక్టివిటీ కూడా ఎట్లా అంటే కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ చేసేయడము, Yes. సరిగ్గా తినకపోవడం, దీనివల్ల మజిల్ లాస్ అయిపోతుంది. These numbers matter. Calculated. ఎస్పెషల్లీ బిగినింగ్ లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. నువ్వు మజిల్ పోయిన తర్వాత ఎంత ఏడిచినా కానీ ఒక పాయింట్ తర్వాత మజిల్ పుటాన్ చేయలేము. 2 times బాడీ వెయిట్ ప్రోటీన్ 1.5 times ఇందుకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చెప్పు. It doesn't matter. No, the whole point No, is that అట్లంటా, so yeah, that yeah. you don't lose muscle, Yeah. and based on your activity that varies. So Yeah. how much ever more intense you're going in, you have to have that much more protein. Hmm. తినాలి. How is your body going to repair otherwise? Have you seen how Kalan eats on a Yeah. daily basis? Do you know how he looks? I know. Okay. Every I day we wanna- look at him I- on no, Instagram. I wanted to talk Ah. about the story he posted today, but we'll talk about it on the next episode. Okay. So yeah, this is it for today, guys. We'll be back. Yes, with the next week's episode. థ్యాంక్ యూ. Bye bye. బాయ్. Bye bye.